I hope the panelists are allowed to share the screen. No? Yes, I will make you. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. A warm welcome, and this should be one of the best days in my journalist career. Being son-in-law of Kerala, I was feeling very sad and bad. Being a doctor myself into journalism, as to why we could not, and how long should this continue. This fear, oru pedi. This is like a common cold. But still, Kerala being such a literate state, every individual, every citizen is very, very concerned. Older to almost newborn also. Relegated to homes. As if this is a killer disease. Why I say all these things, we notice through flyer or poster before we make this show. All concerned, right from Prime Minister to Chief Minister, Cabinet Secretary to the Chief Secretary, everyone is noticed. All governments, including the much famed, when it comes to public welfare and health, defamed Indian Council of Medical Research, and all those scientific organizations, every state, health department including, and the ever-changing DCGI, Drug Controller Government of India, all of a sudden they create emergency situations, Atyavasara Paristiti. Under the emergency situation, they try to invest my money, your money, our money, without duly informing us. Just pedi matram namalku kittum. That fear that percolates from government to media, through media, all media in this pandemic, if you see, same headlines, no change. I have never seen, maybe my another senior colleague, Mr. Rajagopal, will reflect, as well as my doctor's colleague, Mr. Prasad and Sunil Kumar also will reflect as to what is happening. They are just showing Kerala as a lead state in India to sell this fear concept to the world. Why and how long? Such a beautiful country and such a beautiful state we call God's own country. You have plain lands, hillocks, rivers, rivulets, and sea or oceans, the coastline. What you ask for, everything is there in Kerala. And beautiful sunshine beating down the every part of Kerala. Still, that means why I say, as a doctor, the sun is the natural source of energy. We are searching for alternate sources of energy. We say solar energy. Then the same solar energy in the form of vitamin D, Chudu Vellam. This is what I am having now. Chudu Vellam with lemon and with natural honey which you get in Kerala. Have that and walk in the hot sun, morning sun, or towards evening. Vitamin C synthesis, D synthesis, through honey, natural energy, and solar energy is also a natural energy. Why the hell you need a breakfast? Endina e pedi. Through that, the T immune cells, the humerus, from where the primary immune system is activated. So many immune cells are generated with this Chudu Vellam concept. And then Chudu of Bhagavan Surya. Then what is happening to Kerala? Why so many lockdowns? Everything is banned. Education has become a big victim. The children, unfortunately, they go through milestones. The evolution from a child to adolescent to middle age and to an adult. What is happening? Are we not missing? Is this the way a learned society like Kerala should behave and should present itself to the world? Everything fear. And now, this pedi, this fear, from Malabar region, this CM's Kannur district and that Malabar, nothing, no one cares. When you come to central Kerala, half of the
districts are in lockdown, including my own, Kottayam. When it's lockdown, when it opens, God knows. And then you come to Thiruvananthapuram, always lockdown. Mind you, just some time back there were elections. 3-tier panchayat. Then assembly elections. Nothing happened in the midst of the peak. Then they came out with vaccine. Everything started to happen. In Patanamthitta, immuno escape, how many shows I have presented it. In spite of Covaxin and Covishield being vaccinated, there is immuno escape. They themselves off. That means they are not working. Now they have changed the definition of prevention. Nivaran. Instead of stopping the transmission, they say it will reduce the intensity and hospitalization. What will we do? It is in the case of when you diagnose a disease, you give a drug because drug has side effects. That will limit the progress of the disease and hospitalization. A drug should do when a disease is diagnosed. But here, in the name of pandemic, you are using vaccine after vaccine. Now, to sell booster dose, again to sell children vaccines, they are creating this fear. Till this day, they are using it under emergency use authorization. Atyavasara parasthiti. For that reason, lockdown and pedi. So that they are investing my money, your money, our money, our tax money. It doesn't come from pockets of any political leader or a bureaucrat. It is our money. Without any knowledge to us, what is happening? The same is being done in the case of those people who are dying. They are paying 50,000 per head. As a citizen, I will welcome, but it is our money. No autopsy, no postmortem report. So many comorbidities they are dying, for which they have already insured. So instead of insurance company paying lakhs of rupees to those who are dying, diseased, our money is being paid through Supreme Court from the government in the form of 50,000 rupees. Both pharmacy and insurance, because they have insured diseases, tuberculosis, malaria, dengue, whatnot, all vector. Podugu undalle. Mosquitoes, flies, we are suffering with that. But you name it as COVID, finish it. Even after close to 2 years, when nothing is working, India traditionally and Kerala traditionally has got such wonderful alternate systems of medicine. Ayurveda, naturopathy, our own Vajpayee, Mr. Modi, remember, he had come to our own God's own country for all that massage and everything. It has given him relief at that age. How is that? Modi, in spite of bringing in a holistic bill passed by Rajya Sabha when he did not have a majority in April 2020, has not put his policy into action. That is why this show is more important. Before I show you some, as usually I do, let me introduce my guests. As usual, you find Dadiwala, Countrywala and Vaidya, our own traditional system. That is how we get identified in the world. Sorry. Is India missing a chance? I would say yes. We would have led the world through Ayurveda, through naturopathy. Everything is there in this. But all political parties have become one because they are all funded by pharmacy and insurance mafias. I have nothing to hide to say. Otherwise, how can a political party toe the line of vaccination? If first dose doesn't work, how will the second dose work? If second dose doesn't work, how will the booster dose work? And children part of the same family. Serological studies are there. They have already developed antibodies. Where the hell is the need for children's vaccine? That evolution, those milestones, because of the side effects, what will happen to them once they start growing? Absolutely, because India population is all middle aged, 29 years. What the hell we are doing with this? These are no liability and compensation for the vaccines. But you are creating fear and you want to dictate and go. Is this not a democracy? Is it not a constitutional democracy? Are we not a republican state?
Every individual himself is a constitutional authority. Unlike other countries, every individual citizen is a constitutional authority. Being constitutional authority, we all constitute to form a democracy. That way, individual rights are very strong. So I am trying to introduce the India's Ayurveda, the legend Vaidya. M. Prasad is MD Ayurveda. Director Sunetri. Sunetri means so many would have got an inkling of eye drops. Sunetra from Sridhariyam. Everyone, we have been taking treatment. Same Sunetri. Ayurveda Ashram, Trishur, Kerala. And then we have Dr. T.L. Sunil Kumar, DHMS. He is the State Vice President, the Institution of Homoeopaths, Kerala. They have been doing commendable job during this pandemic. The first phase, second phase, you know what Kerala government gives, either Ayurvedic or homeopathy. But when it comes to crores of thousands of crores of rupees, they want to fund pharmacy. Believe me, every Ayurvedic and every homeopathic medicine's ingredients are very much known. Even Anandaya's Ayurveda Corona medicine, we have done shows. We have shown to the world what it contains. Can anyone, including Indian Medical Association, Indian Council of Medical Research, can tell the people what these vaccines contain? Come on, come out clean. Why? Because the prevention or treatment should never be more dangerous and harmful than the original dis-ease itself. Ease, your comfort. If it gets disturbed, we call dis-ease. And you relate Podugu, all flies, vectors like mosquitoes, virus. Now you see virus. And we have another seasoned K. Rajagopal, like me. He is also a senior journalist. And he loves and he is very comfortable doing so many things from the back end. But we have convinced him. Because he was earlier with many media houses, including a couple of news channels. Now he is working with Cochin University. That shall not be okay. Why he is working, I will not disclose that. He had earlier worked with Mathrubhumi Daily, Kairali TV, and the Media One. There is a lot of hallagula going on with Media One. So they are all experienced in health and as well as in disseminating information. Before I asked them to speak, as usual, some audio-visual presentation from our side, so that you can share, sir, you can start speaking any language. The government, the government health bureaucrats, are they working for me or are they working for Big Pharma? These are all picked up from international news, so that at least the people of Kerala will become sensitized. Pedi Venda, in the Nammalla Jeevitam, we should live, and health is our right, fundamental right. That's why I'm trying to show you how the government health bureaucrats, are they working for me or are they working for Big Pharma? We have been showing what is happening in Canada. We have shown how England removed all mandates, no vaccine passport, no masks, nothing. Still India, why is it fearing? That is what is $1 million question. Just trying to show some, to treat the Idoru Chodyam. How long can these emergency powers be invoked before they become unconstitutional power grabs? Endina ya pedi. The world is questioning. Why is Kerala not questioning? What is happening to Kerala? You are supposed to be the literate state. You are once to lead the world. How in the form of Nipah virus they have done a trial, and then with Corona, 99.9% recover on their own without any treatment. Anyone can challenge me. These statistics I am quoting from the World Health Organization and all those scientific bodies. How long can these emergency powers be invoked before they become unconstitutional power grabs? Wake up, Kerala. You have to lead the world. Otherwise, our generations will not excuse us. Children losing education, livelihoods gone, vaccine passports violate your rights. This is in Canada. Police. It's a billboard of a police organization. Just trying to show, because only if time permits, I'll be showing
all, otherwise I'll be limiting them. And then you have a Madhya Pradesh minister. She says why she doesn't wear a mask. She says Madhya Pradesh Minister Usha Thakur replied to a query on not wearing a mask amid a rise in COVID-19 cases by claiming her immunity was strong as she has been practicing Agnihotra or healing fire, a ritual done to purify the air and surroundings for the past 30 years. What is happening with Kerala? What happened to this Chuduvellam? Ella spices come from your place. The diet which is prescribed for this COVID comes from your place. Chuduvellam, the first level of digestion, pH below 5. You drink, nothing interferes with your digestion. Ella undu pinne endina ee pedi ki manasilavilla. See the Madhya Pradesh minister, the ruling BJP minister, why she doesn't wear a mask. She clearly says practicing Agnihotra or healing fire. Kerala Ayurveda undu, naturopathy undu, pinne nalla weather ella undu ivida, pinne endina ee pedi. Your children will not excuse you. Come out. And there is another one which I wanted to show, after which I'll invite the guest to speak. I'll just see if this can be opened. Yeah, he is an MP, Shiva Sena MP. I follow PM Sanjay Raut on not wearing mask at event, because PM doesn't wear. You have seen many. I have shown when he was touring the world and all the meetings. Then why are they imposing these mandates? You should ask every citizen. This is not scientific. You breathe air, through air you breathe oxygen, and you breathe out carbon dioxide, through which so many plants, everything survive. What is this happening? Question them. What is the scientific reason? This archaic epidemic act or disaster management act, nothing will come for you when it's your health, your right to life. That is a fundamental act. No one can take away that. Then I'll show just quickly. I'll go through. This is Dr. Anjali Koidzi, the discoverer of Omicron. She appeared on our channel twice after my Shabarimala trip on December 16th, again subsequently on January 6th also. She clearly states, first raised the alarm over the Omicron variant and says the rest of the world is overreacting. Patients I have seen had mild symptoms and recovered. None were admitted and no oxygen was needed. The hype makes no sense too at all. Question CM to everyone. Why the hell they are trying to create this nonsense? Ask them scientific reasons. You should be well informed, not ill informed. Then this is coercive job. That means inoculating vaccine. Coercive job drive breach of constitution. These are all headlines in the newspapers. It amounts to breach of Article 21 and Article 14 of Constitution, which says nobody can be forced to give any medication against one's consent. Even medication, whether it is prevention, vaccine or treatment, it amounts to breach of Article 21 and Article 14 of Constitution, which says nobody can be forced to give any medication against one's consent. Wake up Kerala, I am showing you the rights. If they link up the vaccination and government welfare schemes, first of all, it is illegal. The Kerala High Court, everyone I think listening, it is illegal, violation of the right to life and also livelihood. Guwahati, Mizoram and Meghalaya High Courts recently gave orders that the government cannot discriminate on vaccination status, including the recent Mumbai High Court. They can never link up vaccination and the treatment with welfare schemes or your entry into mall or not. Right to life. That's why I'm trying to show you all this Article 14 and 21. Wake up Kerala. Pedi Venda. Then our own Chief Justice, he clearly states, and he is my inspiration, Vektula Samsthala Vaifalyaలను ఎండగట్టడమే journalism. He says, whether it is an organization or individuals, when they are trying to violate, violations going or these people, whether organizations or individuals indulging in violations,
Journalism should expose them. That is what I am doing, Mr. Chief Justice. Even Supreme Court has to come to the rescue. Supreme Court should answer now. Where is the postpartum? Where is the autopsy? Why this fear psychosis? Lakhs of people attend the rally in the morning. Elections are held. No paid. Nothing happens. Night curfews. And Delhi CM, Aam Aadmi Party CM, within one day he recovers. What is this drama going on? Now this phase, politicians and cinema celebrities are fighting with each other. సుప్రీం చీఫ్ జస్టిస్ ఎన్వి రమణ ప్రశ్నించడం నిలదీయడమే జర్నలిజం. అప్పుడే మీడియాకు నైతిక విలువలు. ఒకప్పుడు కుంభకోణాల వార్తలు పేలేవి. ఇప్పుడు అలాంటివి కనిపించడం లేదు. మీడియా ప్రశ్నించకుంటే వ్యవస్థలు సక్రమంగా పనిచేయవు. ప్రజల్లో మీడియా చైతన్యం నింపాలి. వ్యవస్థలోని లోపాలను ప్రజలకు తెలపాలి. అదే జర్నలిజం. అప్పుడే సార్థకత. జర్నలిజంపై అభిప్రాయాన్ని వెల్లడించిన సిజేఐ. I say you are my inspiration, Mr. Chief Justice. This is what I am trying to do. I am trying to wake up the people of Kerala against injustices, against violations, against which is not science. Which is not science. There is no logic. There is no truth. And the freedom of the people is being sabotaged or hijacked in the name of unscientific, illogical methods. That is why, Mr. Chief Justice, your own words I am practicing. I think this is enough. Now let me go back to our guests now. There are other videos which they have sent me. You have to excuse me. I'll play them last when I have time. Yes, Vaidyanji or Rajagopal-ji, who will start first? I think I don't know whether I should introduce this first. You should. As Dr. Reddy spoke, fear is the tool they used to use for centuries to make ourselves to manufacture our consent. That's what Chomsky said. നമ്മളുടെ ഭയത്തിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് നിർമ്മിച്ചെടുത്ത് അത് വിതരണം ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് നേട്ടം കൊയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് കുറെ കാലമായിട്ട് ഈ സംവിധാനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു രീതി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ഊന്നി പറഞ്ഞ പോയിന്റ്, നമ്മൾ ഭയം ജനിപ്പിക്കുകയും ആ ഭയത്തെ വിൽറ്റ് അത് റിസോഴ്സ് ആക്കി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോ പക്ഷെ പാൻഡമിക്കിന്റെ കാര്യത്തില് അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, അല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള വേരിയബിൾസ് ഇതിനകത്ത് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഓരോ വേരിയബിൾസിനെയും പല ദിശയിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് വളരെ കോംപ്രിഹെൻസീവായ രീതിയിൽ ഇതിനെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംവിധാനം പോലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. വളരെ പാർഷ്യലായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അത് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് വാസ്തവത്തിൽ നടക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന മാസ് മെഡിക്കലൈസേഷന്റെ, അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തെ മുഴുവനും എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഒരുപോലെയാണെന്നും എല്ലാ ശരീരങ്ങളെയും ഒരേ രീതിയിലാണ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതും ഒരേ തരം മെഡിസിനാണ് എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും വെക്കേണ്ടതെന്നും ഒക്കെ തീരുമാനിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള മാസ് ജനറലൈസേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഇതിന്റെ ഒരു കാലത്ത് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയും അത് മാനുഫാക്ചറിങ്ങിനുള്ള എളുപ്പം, അതായത് വ്യവസായ യുഗത്തിലുണ്ടായ ഒരു മാനുഫാക്ചറിങ് ടെക്നിക്ക് തന്നെ ഇപ്പോഴും പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് അതല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അത് തന്നെ തുടരുന്ന ഒരു ഇതിന് ഇപ്പോഴും ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന, വാസ്തവത്തിൽ ഈ സോ കോൾഡ് മോഡേൺ മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് മെഡിസിൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ളത്. മെഡിസിൻ അല്ല അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, പലപ്പോഴും മാനേജ്മെന്റ് ട്രിക്കുകളാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മാനേജ് ചെയ്യുക, രോഗത്തിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക. രോഗം മാറുന്നത് അതിന്റെ രീതിയിൽ മാറുന്നുണ്ടാവാം, പക്ഷെ രോഗത്തിന് പനി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പനിയില്ല ചികിത്സിക്കുക, അതിനെ എങ്ങനെ സപ്പോസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ കൂടാതിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നു എന്നുള്ളതിനെ എല്ലാവരും ചികിത്സിക്കുന്നു. പിന്നെ കണ്ടെത്തുന്നതും ഇത്തരത്തിലാണ്. അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകൾ മുഴുവൻ യുദ്ധ വാക്കുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ തരത്തിലല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ആരോ ആക്രമിക്കാൻ പറ്റും, അതിനെ പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വാക്കുകളും ഈ ഇതുമായിട്ട് ഇതിനെ സിങ്കറൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മീഡിയയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളും എല്ലാം ഒരു യുദ്ധത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഇത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പൊതുഭാഷയായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ പൊതുഭാഷ രൂപപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും ഈ ഭയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്യാനും
അത് കൊയ്തെടുക്കാനും, അതായത് ചില ആളുകൾക്ക്, ചില വ്യക്തികൾക്ക്, സ്ഥാപനങ്ങൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചില കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കോ അതിനെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊയ്തെടുക്കാനും വീണ്ടും അത് പ്രത്യേക വേറെ രീതിയിൽ വിതച്ച് വീണ്ടും ഇതേ തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നത്. ഇത് മാസ് രീതിയിൽ, അതായത് വലിയ രീതിയിൽ അതിനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിലാണ് മാസ് മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഇത് നിൽക്കുന്നത്. അതായത് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില്, ഇൻഡിവിജ്വലിന് പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തില് ഈ തരത്തിലുള്ള ഐഡിയോളജി നമ്മുടെ മുകളിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്ക് നേരിടേണ്ട വിധവും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം ഈ മാസിനെ നമുക്ക് അതല്ലാത്ത ഒരു രീതിയിൽ നേരിടുക എന്നുള്ളത്, അതായത് മാസ് വേറൊരു ചില പ്രത്യേക താല്പര്യങ്ങളോ പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങളോ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു സാധനമായതുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിടുന്ന വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്ന, ഇൻഡിവിജ്വൽ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനെ, അതും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ശരീരശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗം പോലെ തന്നെ മാധ്യമ രംഗത്തും ഇതേ തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രവും, അതായത് നമ്മളുടെ അല്ലാത്ത വൈദ്യശാസ്ത്രവും, ഞാൻ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ തന്നെ അല്ലാത്ത വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുകയായിരിക്കും പറയുന്നത്. ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എന്നുള്ള അവര് സ്വയം പേരിട്ട് വിളിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് ടെക്നോളജിക്കലി ഇതായിട്ടുള്ള ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തിലെ സംവിധാനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തെ വിളിക്കാൻ തോന്നും. കാരണം അവരുടെ ശരീരത്തിൽ എപ്പോഴും സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടാണ് ശരീരത്തിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. എല്ലാത്തിനും റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക, അതല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇത് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റിക്കളയുക, ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷകളുമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭാഷ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ചില സമയത്ത് പ്രതിരോധിക്കേണ്ട ആവശ്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് വളരെ വിശാലമായ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും സമയം മതിയാവില്ല. അപ്പോ ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോക്ടർ പ്രസാദ് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഇതില്, അതുപോലെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ സുനിൽകുമാർ സംസാരിച്ചിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോവുകയായിരിക്കും നല്ലത്. കാരണം ഇതിനെ തിരിച്ചറിയണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് ആധുനികം എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന സോക്കോൾഡ് ആധുനികത്തിന് ഇതും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർ പറയുന്ന രീതിയിൽ, അതായത് ഒരു പാൻഡമിക് പോലുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് മുതലെടുക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ആധുനിക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കൊട്ടേഷനിലാണ് സംസാരിക്കുക. കാരണം അത് ആധുനികം എന്ന് പറയുന്നത് സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ശരീരത്തെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം എന്നുള്ളതിൽ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരു ആധുനികത അതിന് തോന്നിയിട്ടില്ല. അപ്പോ ഞാൻ ഡോക്ടർ പ്രസാദിനെ ആ വിഷയം സംസാരിക്കാൻ. നമസ്കാരം. ഈ ഒരുപക്ഷെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ വിഷയത്തിനെ പഠിക്കാൻ നോക്കിയാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു സാഹചര്യത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രിമിസസിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം. നേരത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട റെഡ്ഡി ജി ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. അതായത് കേരളത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്, ഗോഡ്സ് ഓൺ കൺട്രി, റോൾ മോഡൽ സ്റ്റേറ്റ്, റിച്ച് ഇൻ ബയോളജിക്കൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി, സോ മെനി, ഒരുപാട് വിശേഷണങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ കേരളത്തിനെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ എല്ലാ സമയത്തും അതിന്റെ ഒരു ക്രൗൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് കേരളം ഇസ് എൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് ഈ അഭ്യസ്ത വിദ്യർ അല്ലെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു ട്രാപ്പാണ്. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു വ്യവസ്ഥാപിത വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയെ വ്യാപകമാക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു സമൂഹത്തിനെ വളരെ കൃത്യമായ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുക. ആ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് നിലവിൽ വരുത്തുന്നതില് സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഒരു സാധ്യതകളെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക. അതുപോലെ ഈ നേരത്തെ എന്റെ സുഹൃത്ത് രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു സാമാന്യമുണ്ട്, എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ് എന്നുള്ള ചില സാങ്കേതികബദ്ധമായിട്ടുള്ള അറിവിനെ വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് എല്ലാ ശരീരങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ പ്രസക്തമായ ചില ജൈവശാസ്ത്ര നിയമങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഔഷധ കേന്ദ്രീകൃതമായ, ഞാനത് ആവർത്തിക്കുകയാണ്, ഔഷധ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ചികിത്സാ സംവിധാനം അതിന് പ്രസക്തിയുണ്ട് എന്ന് ബോധത്തിൽ വളരെ ആഴത്തിൽ ചില ഇംപ്രിന്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ കേരളം വളരെ കാലങ്ങളായിട്ട് തന്നെ മുൻനിരയിലാണ്.
അതിന് കേരളത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വളരെയധികം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രോഗം എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളിയെ ഏത് സമയവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് പരിഹാരം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഔഷധങ്ങൾ സേവിക്കുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് വൈദ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുക എന്നതാണ് എന്ന ബോധവും കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായി, വളരെ ആസൂത്രിതമായി, വളരെയധികം കാലമായിട്ട് നടപ്പിലാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പാൻഡമിക്കിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ മാത്രമൊന്നുമല്ല. അതേ സമയത്ത് തന്നെ വളരെ കൗതുകകരമായ മറ്റൊരു സംഗതി, ഇതിനെ നേരിടേണ്ടുന്നതായ അടിസ്ഥാന ജീവിതശൈലി മാറ്റങ്ങൾ, ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സെന്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു പ്രോ ഹെൽത്ത് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതശൈലിയെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നതിന് യാതൊരു സ്പേസും ഇല്ലാതെയാക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേരള സമൂഹം എന്നുള്ളതാണ്. മിണ്ടുന്നതിനെല്ലാം മരുന്ന് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മലയാളിയുടെ ഒരു ശരാശരി ഐഡന്റിറ്റി ഇന്നത്തെ സമയത്ത്. അയാളുടെ ഹെൽത്ത് കെയർ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 100% മെഡിസിൻ സെന്റേർഡ് ആണ്. മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് മാത്രമല്ല, ഒരു സ്ഥാപനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വളരെ പ്രകടമായ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ, ഒരു പ്രാദുർഭാവം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ പാൻഡമിക് വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുക. കാരണം ഈ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് വ്യാപകമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ സമ്പ്രദായങ്ങൾ, നമ്മളുടെ തനത് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഈ പാൻഡമിക്കിനെ നേരിടാനായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൽ, സമഗ്രമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമുമായിട്ടാണ്. കേരളത്തിൽ അത് വളരെ നേരത്തെ വന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രാജ്യത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ ഇപ്പോ മാർച്ച് 23-നോ മറ്റോ പാൻഡമിക്കിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ലോക്ക്ഡൌൺ ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് മാർച്ച് 30-ന് കേരളത്തിന്റെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയുർവേദ വൈദ്യന്മാരുടെ, ചികിത്സകന്മാരുടെ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് നടത്തുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവരോട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഉണ്ടാക്കി തരാൻ പറയുന്നു. ആ സ്ട്രാറ്റജി വളരെ സമഗ്രമായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അത് ഔഷധത്തിന് അമിത പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്തതായിരുന്നു, ജീവിതശൈലി കേന്ദ്രീകൃതമായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതൊരു സസ്റ്റൈനബിൾ മോഡൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സംസ്ഥാനത്തിനെ സഹായിക്കുമായിരുന്നതായിരുന്നു. ഇതൊക്കെ ആയിട്ടും യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആവുമായിരുന്നു. നേരത്തെ ശ്രീമാൻ ശിവപ്രസാദ് റെഡ്ഡിജി പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ തന്നെ ആകുമായിരുന്ന കേരളത്തിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊപ്പോസൽ പക്ഷേ പിന്നീട് വളരെ ഗംഭീരമായ രീതിയിൽ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഔഷധ കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു വ്യവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ ഈ ജീവിതശൈലി കേന്ദ്രീകൃതമായ തികച്ചും ഭാവാത്മകമായ ഒരു ശൈലിക്ക് സ്പേസ് കിട്ടിയാൽ ഭാവിയിൽ അതിന്റെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ അപകടമാകുമല്ലോ എന്ന ആ ആശങ്ക വളരെ കൃത്യമായി മണത്തറിഞ്ഞിട്ട് അതിനെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാണ് ഉണ്ടായത്. അപ്പൊ ഇത് ഈ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് ദ പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ കാര്യമാണ്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ പാനിക് ഇൻഡസ്ട്രിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, ടെക്നോക്രാറ്റ് സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒരു ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്, അതുപോലെ വലിയ അളവില് മാർക്കറ്റ് സെന്റേർഡുമാണ്. ഇതാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആമുഖമായിട്ട് കേരളത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് പറയാനുള്ളത്. സംവാദത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് എന്താണ് ഉയർന്നു വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തുടർന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. Definitely, once very good. Politics of pandemics and how they have hijacked. How they have hijacked. Yeah, Sunil Kumar ji. Thank you, sir. Dr. Shiva Prasad Reddy, you express the apt word fear. They clearly manipulated this word fear. Wholly. രാജഗോപാൽ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതാണ് ജനങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ വിഷയമാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത്. കേരളത്തിലെ ഈ ജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തി എങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ നേടാം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് പുറകിലേക്ക് ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്, അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിഷയത്തെ ഒന്ന് വിശകലനം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് പാൻഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന് തുടക്കത്തിലേ തന്നെ പറഞ്ഞ് ഭീകരമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പൊ ചൈനയിൽ 2019 ചൈനയിലെ വുഹാനിലാണ്, അതിനു മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നു. പക്ഷെ ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നാണ്
COVID-19 എന്ന ആ ഡിസീസ്, പാൻഡമിക് ഡിസീസ് എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യുന്നതും പിന്നീട് ഇന്ത്യയിൽ, കേരളത്തിൽ, തൃശ്ശൂരിൽ തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ആ സമയത്ത് തന്നെ പാൻഡമിക് ഡിസീസാണ് വളരെ കുറച്ച്, ഏതാണ്ട് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യയിൽ 500ഓളം കേസുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ മൊത്തം ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്കി കിടന്നു. അപ്പൊ ആ ഇന്ത്യ മൊത്തം ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോൾ വേൾഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ തുച്ഛമായ, അതായത് 681 സംതിങ് കോടിയുള്ള മൊത്തം ജനസംഖ്യ, ലോക ജനസംഖ്യയിൽ വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ആളുകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡിസീസിനെ പാൻഡമിക് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും അത്രമാത്രം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാതിരുന്നിട്ട് കൂടി ഭീകരമായ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ പല സ്ഥലങ്ങളിലും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പൊ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതൊന്നുകൂടെ ഇപ്പൊ 792 കോടി സംതിങ് കോടിയാണ് ഇപ്പൊ ലോക ജനസംഖ്യ. അതില് 55 ലക്ഷത്തോളം ആളുകൾ ഒരു നാച്ചുറൽ ഡെത്ത്, ലോകത്താകമാനം നാച്ചുറൽ ഡെത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഈ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം അത് കണക്കുകൾ കാണിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് 57 ലക്ഷത്തിന് മേലെയാണ് ഈ ഡെത്ത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്ര വലിയ പാൻഡമിക് ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും അല്ലല്ലോ കണക്ക് വരേണ്ടി. ഇപ്പൊ പല രാജ്യത്തും പല തരത്തിലുള്ള കണക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കണക്കുകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിലെ കണക്കുകൾ അറിയാം. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാൻഡമിക് എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഫിയർ, ഭയത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിച്ച ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു പാൻഡമിക് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്ന് തന്നെ വേണം കരുതാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തില് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഈ ഡിസീസിന് അനൗൺസ് ചെയ്തു വന്നു, പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചു. അപ്പൊ നമ്മള് നേരത്തെ എനിക്ക് മുമ്പേ സംസാരിച്ച പ്രസാദ് ഡോക്ടറും പിന്നെ രാജഗോപാൽ സാറും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാണ്. അതായത് ആ സമയത്ത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ഒരു വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ പാതയിലേക്കല്ലായിരുന്നു പോകേണ്ടിയിരുന്നത്. അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം വേണ്ടത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇത്തരം ഒരു പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കായിരുന്നു വേണം. അപ്പൊ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് അത്യാവശ്യം വേണ്ടുന്ന കാര്യം ഒന്ന് വ്യക്തി ശുചിത്വമാണ്. ശുദ്ധവായു വേണം, പോഷകാഹാരം വേണം. ഇത് രണ്ടും അടച്ചു വെച്ചു. ശുദ്ധവായുവില്ല, പോഷകാഹാരമില്ല, എല്ലാം ലോക്ക്ഡൌൺ ആക്കി. അതാണ് ആ തുടക്കം തന്നെ പാളിച്ച. നമ്മുടെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ തുടക്കത്തിലെ തന്നെ ഉണ്ടായ ഒരു പാളിച്ച അതാണ്. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പക്ഷെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഒഫീഷ്യലി സ്ഥിരീകരിച്ചതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയുഷ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹോമിയോപ്പതിയിലെ ആഴ്സനിക് ആൽബ് 30 എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റർ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം, അത് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ പല സ്ഥലത്തും, കേരളം ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലത്തും അതിന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ അല്ലെങ്കിൽ അധികൃതർ അതിന് വിമുഖത കാണിക്കാനുണ്ടായി. ആ ഒരു മരുന്ന്, നേരത്തെ വൈദ്യപ്രസാദ് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ആയുർവേദത്തിലെ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ആയുർവേദത്തിലെ മരുന്നുകളുണ്ട്, ആ മരുന്നുകൾ വേണ്ട പോലെ പ്രയോഗിച്ചിട്ടില്ല. ഹോമിയോപ്പതിയിലെ മരുന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങള് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെയധികം ശക്തമായിട്ട് സമരം വരെ ചെയ്തിട്ടാണ്, സമരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സമരം വഴികളിലെല്ലാം അറിയാമല്ലോ, സമരം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിന്റെ ഒരു പാതയിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിച്ചത്. ഞങ്ങളുടെ സംഘടന വഴി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോൺഗ്രസ് കേരള എന്ന സംഘടന വഴി ഞങ്ങള് നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ നേരിട്ടത്. ആ ഒടുവിൽ അത് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കൊടുക്കാം എന്ന് സർക്കാരിന് ഒരു അനുമതി കിട്ടി. പക്ഷെ അപ്പോഴും സർക്കാർ വകുപ്പുകൾ വേണ്ട, ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണ്ട പോലെ ഒരു ശുഷ്കാന്തി കാണിക്കേണ്ടായില്ല. പക്ഷെ ഈ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു പാളിച്ച അവിടെയാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നല്ല ശുദ്ധവായു, പോഷകാഹാരം, വ്യായാമം, നല്ല ഉറക്കം, ഇതെല്ലാം കിട്ടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും പ്രതിരോധ മരുന്നുകൾ, ആ മരുന്നിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നേരത്തെ രാജഗോപാൽ സാറ് പറഞ്ഞാല് മരുന്നുകൾ വിറ്റഴിക്കലല്ല, ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മരുന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ. അതിന് മരുന്നുള്ള സിസ്റ്റം, മരുന്നില്ലാത്ത സിസ്റ്റം, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, മരുന്നില്ലാത്ത സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. മരുന്നുള്ള ആയുർവേദത്തിലും മരുന്നുണ്ട്, ഹോമിയോപ്പതിയിൽ മരുന്നുണ്ട്, നാച്ചുറോപ്പതിയിൽ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊന്നും ചെയ്യാതെ കുറെ മരുന്നുകൾ ഈ സെന്റർ, CFLTC സെന്റർ തുറക്കുകയും അവിടേക്ക് ആളുകളെ കയറ്റിവിടുകയും അവിടെ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത തരത്തിലുള്ള മരുന്നുകൾ കൊടുക്കുകയും പോഷകാഹാരം എന്ന പേരിൽ വിരുദ്ധമായ ആഹാരം, ഒരു രോഗിക്ക് കൊടുക്കേണ്ട ആഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്, വിരുദ്ധമായ ആഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും അവിടെ നിന്നും ഈ രോഗത്തെ പടർത്താൻ വേണ്ടി മാത്രമേ സഹായിച്ചുള്ളൂ. കാരണം ആ ടെസ്റ്റുകൾ എപ്പോഴും പൂർണ്ണമായ വിശ്വസനീയമല്ല. ചില ആളുകൾക്ക് രോഗമുണ്ട്, ചില ആൾക്ക് രോഗമില്ല. ഇവരെല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത്. ഇവരെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ ആരുമില്ല. അത് ആ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അതിനൊരു സംവിധാനം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് രോഗമില്ലാത്തവർ കൂടി രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് പോവുകയും ഇവർക്കൊന്നും മരുന്ന് കിട്ടാതിരിക്കുകയും ആഹാരങ്ങളിലെ ഈ വിരുദ്ധത വരികയും ചെയ്തതോടുകൂടി പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം അവിടെ പാളുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കേരളമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പേരുകെട്ട, ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും പേരുകെട്ട സ്ഥലം. അത് ആ സമയത്ത് ആരോഗ്യമന്ത്രിക്ക് അതിന്റെയൊക്കെ ഒരുപാട് അവാർഡുകളും മറ്റും കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവരുടെ പ്രവർത്തനം, അതിന്റെ ടെക്നോളജി വളരെ ഉയർന്ന ടെക്നോളജി തന്നെയായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു സിങ്ക്രണൈസ്ഡ് ഫോം വളരെ ഉയർന്നു തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അതുകൊണ്ടായില്ല, ഒരു രോഗാവസ്ഥയിൽ കാണേണ്ടത് മനുഷ്യത്വമാണ്. അവിടെയാണ് പാളിച്ച വന്നത്. അതിൽ ഒരു വാണിജ്യം ചിലപ്പോൾ കയറി വരില്ലായിരിക്കാം. വാണിജ്യാവസ്ഥയിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ ഓക്സിമീറ്റർ വാങ്ങിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും, തെർമോമീറ്റർ വാങ്ങിക്കാത്ത ആൾക്കാർ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ആ വക ബിസിനസ് ഒക്കെ തഴച്ചു വളർന്നു.
അതുപോലെ മരുന്നുകൾ, ഞാൻ മരുന്നുകളുടെ പേരുകളിലേക്ക് കിടക്കില്ല, ഇതൊക്കെ തഴച്ചു വളർന്ന ഒരു ബിസിനസ്സായി മാറുകയാണ് ഒരു വശത്തു കൂടെ ചെയ്ത്. മറുവശത്തു കൂടെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിച്ചു പോവുകയും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡിസീസ് കൂടി വരാനുള്ള സാധ്യത അത് കൂടി വരികയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഇതാണ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പാളിച്ച വന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ പേര് കേട്ട് കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് ഒരു തകർച്ച വരാനുള്ള കാരണമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. Yeah, Mr. Rajagopal. Now, how do you see? Because we had from AIMS, doctors from AIMS. പ്രതിരോധം തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസം കൂടി. ഡോക്ടർ പ്രസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ അറിവും ജ്ഞാനവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പോലെ തന്നെയാണ്. അതായത് അറിവ് എന്ന് പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷനിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറെ സാങ്കേതികമായ കാര്യങ്ങളും അത് എങ്ങനെയാണ് കുറെ കാലങ്ങളോളം അത് ചെയ്തതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നേടിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതായത് അറിവ് പ്രത്യേക രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വ്യാവസായികമായ രീതിയിൽ അതിനെ അതിൽ നിന്നും മൂലധനം സമാഹരിക്കാനും മൂലധനം ഉണ്ടാക്കാനും സാധിക്കും. ഇത് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ അജണ്ടയോട് കൂടി വന്ന ഒരു രോഗമാണ് എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. കാരണം പാൻഡമിക് എന്നുള്ള ഇതിനെ ആ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതിനു മുന്നേ ഒരു ബേർഡ് ഫ്ലൂ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇതുപോലെ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ അവതരണത്തിലും ഒരു വലിയ പാളിച്ച പറ്റി പിന്നീട്. കാരണം ഇത് പിൽക്കാലത്ത് ഈ പാൻഡമിക് ഇതിനെ കുറിച്ച് ഇത് പാൻഡമിക് ആണെന്ന് തുടക്കത്തിലെ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയത്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെയല്ലെന്ന് പിൽക്കാലത്ത് ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് അങ്ങനെ ഒരു രോഗം ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ നിന്ന് WHO അന്വേഷിക്കുകയും ഇതിന് കാരണം WHO തന്നെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസിഷൻ മേക്കറില് അയാള് ഈ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ വാക്സിൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് പണക്കാരനാവാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനമാണെന്ന് പിന്നെ പറയുകയും WHO മാപ്പ് പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ സ്കാമിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്കാമിന് കുറച്ചു കാലത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ വരുന്ന ചില സ്കാമുകൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അതെല്ലാം ഈ വൈറസുമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്കാമുകളാണ്. പക്ഷെ ഇതിന് ഒരേ സമയം തന്നെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് എക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളുടെ തകർച്ച കൊണ്ട് ഇത് വരുന്നതാണ്, വൈറസ് മറ്റ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മളിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യത ഇതാണെന്ന് പറയും. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അഡ്രസ് ചെയ്യപ്പെടുകയില്ല. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുമല്ലോ, നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക് എപ്പോഴും കുറ്റവാളി, പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ആക്കപ്പെട്ട നമ്മളിലേക്ക് കുറ്റം ചാരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളത്തിന് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം നമ്മൾ ടാപ്പ് തിരിച്ച് ഒരു തുള്ളി വെള്ളം കൂടുതൽ കുടിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു ആരോപണമാണ് ഉണ്ടാവുക. ഈ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയവും രൂപപ്പെട്ടു വന്നത്. ഈ കേരളത്തിന്റെ ഈ ആരോഗ്യ സൂചികയെ കുറിച്ച്, അതായത് ഇത് ആരോഗ്യത്തിന്റെ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും സൂചികകൾ, ചില സൂചികൾ, ഈ സൂചികകൾ എങ്ങനെയാണ് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശരീരത്തിലെ നമ്മൾ പനിയെ കുറിച്ച് തീരുമാനിക്കുന്ന പോലെ എപ്പോഴാണ് ഒരാൾക്ക് പനി ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴാണ് അയാൾക്ക് ഇത് വരുന്നത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഓരോ ശരീരത്തിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് മനുഷ്യന്റെ ശരാശരി ഊഷ്മാവിൽ കൂടിയാൽ പനിയാണ്, ഊഷ്മാവിൽ കുറയരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയാണ് താളം ശരീരത്തിലെ ഇത്. ഇത്തരത്തിലെല്ലാ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷനെ വെച്ചിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രോഗത്തെ കണ്ടെത്തുന്നതും അതിനെ ഇത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഇതെല്ലാം ഈ മോഡേൺ മെഡിസിന്റെ ഉത്ഭവം തന്നെ, ഞാൻ ഈ മോഡേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ കൊട്ടേഷനിലാണ് പറയുന്നത്, ഇത് തന്നെ ഈ പറയുന്ന വ്യവസായ വിപ്ലവത്തിന്റെയും തുടർന്നുണ്ടായ പല യുദ്ധങ്ങളുടെയും ഒക്കെ അനന്തരഫലമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള മോഡേൺ മെഡിസിൻ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത് തന്നെ. അവിടെ മെഡിസിൻ ഉണ്ടാക്കാനല്ല ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഉള്ള മെഡിസിനുകളെ, അത് ഗ്രീക്ക് മെഡിസിൻ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്പിലുള്ള മറ്റ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻസിനെ മുഴുവനും സമാഹരിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കുക, അതായത് കൂട്ടിച്ചേർക്കല്ല, തകർത്തുകൊണ്ട് അത് തന്നെയാണ് ആ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പുറത്ത്, അതായത് മറ്റ് ട്രഡീഷണൽ മെഡിസിൻസിന് മുഴുവനും ഈ തരത്തില് ഇല്ലാതാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഈ മെഡിസിൻ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മറ്റേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവലിൽ പറയുന്ന പോലെ, ആരോഗ്യനികേതനത്തിൽ പറയുന്ന പോലെ, ഈ മെഡിസിൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കൾച്ചറിന്റെ മേലെ അതീശത്വം നേടിയെടുക്കുന്നതെന്നും ആ അതീശത്വം എങ്ങനെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് അത് ഇത് ചെയ്യുന്നതെന്നും പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം അതിനകത്ത് വളരെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു കോളനൈസേഷൻ, ബോഡി കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനവും ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇതിന്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ മാനത്തിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഈ ബോഡി കോളനൈസേഷൻ
ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് വളരെ ശക്തമായ പല മെഷീനറികൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൊപ്പഗാൻഡകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് എത്തുന്നത്. ഈ പ്രൊപ്പഗാൻഡ രണ്ട് തരത്തിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതായത് ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സിനെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ഇതിന്റെ പഴി നമ്മൾ കേൾക്കേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഭീതി ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓക്കെയാണ്. അതായത് പ്രസാദ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ രോഗത്തിന് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ സമീപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സമീപിക്കാം എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് എന്ന് എന്റെ യുക്തിയിൽ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാതെ പോകുന്നത് ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഇതിന്റെ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ചില ഫാക്ടേഴ്സ് അവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല ഡിസിഷൻ മേക്കേഴ്സ് മുഴുവനും വാസ്തവത്തിൽ ഇതിന്റെ പോളിസി ഇതിനകത്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആളുകൾ തന്നെയാണോ എന്നുള്ള സംശയം എനിക്ക് ഇത് വരുന്നുണ്ട്. കാരണം ഈ പാൻഡമിക് ഒക്കെ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പാൻഡമിക് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ക്രൈസിസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്, ഈ ക്രൈസിസിനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ വിജയം പരാജയം എന്നുള്ളതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ വിജയ പരാജയങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവരെ ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഇതുണ്ട്. ഈ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിൽ ഇപ്പൊ മോഡേൺ മെഡിസിൻ പറഞ്ഞ തീരുമാനങ്ങളിൽ പാളിച്ച പറ്റിയ തകർത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുറ്റം അവർക്ക് ഏൽക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് ഒരു റിസ്ക് എടുത്തിട്ട് ആയുർവേദമോ അല്ലെങ്കിൽ ഹോമിയോയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഓർഗനൈറ്റ് മെഡിസിനോ അവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വവും ഒരുപക്ഷെ ഇതിനകത്ത് ഒരുപക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ പോലെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ഡോളോ കഴിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ പനി മാറുന്ന പോലെ ആയുർവേദത്തില് ഇത് കഴിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ പനി മാറുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടേ മാറുമെന്ന് വരുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ തരത്തിലുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ഇവിടെ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലൊരു മനോഭാവം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ബോഡി കോളനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, അതായത് ഈ പാൻഡമിക്കോട് കൂടി, അത് തന്നെയാണ് അവർ കാലകാലങ്ങളായിട്ട് മോഡേൺ മെഡിസിൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പാൻഡമിക്കോട് കൂടി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏത് തരത്തിലുള്ള ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്താനുള്ള അതിന്റെ ഇത് സ്റ്റേറ്റിനും അല്ലെങ്കിൽ ചില സ്റ്റേറ്റിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ചില ശക്തികൾക്കും മാത്രമായിട്ട് ഒതുങ്ങി എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് എത്തി എന്ന് തോന്നുന്നു. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ശരീരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അത് നമ്മുടെ അനുമതികൾ വേണ്ട, എല്ലാവരും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റേറ്റ് കയറി ഇടപെടുന്ന ഈ പോളിസി മേക്കേഴ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള കയറി ഇടപെടാം എന്നുള്ള. കാരണം മറ്റൊരാൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് രോഗം വരില്ല, പക്ഷെ നിങ്ങൾ വാക്സിൻ എടുക്കുന്നത് മറ്റൊരാൾക്ക് രോഗം വരാതിരിക്കാൻ കൂടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു സാമൂഹിക ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ പലപ്പോഴും എന്റെ അമ്മയ്ക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കോ അസുഖം വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാൻ നിർബന്ധിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്കോ എന്റെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാമെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശരീരത്തിൽ എനിക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ഇതിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഈ തരത്തിലും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനെ കാണുകയും ഇത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് തോന്നുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇനി സമയമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, മറ്റ് വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കൂടി പോകേണ്ടതുണ്ട്. കേരളത്തിന്റെ ഈ ആരോഗ്യ സൂചിക എന്നുള്ള സാധനത്തിന് തന്നെ അത് ലോക സൂചികകളുടെ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. കാരണം ആ വേരിയബിൾസ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒന്നാമനാണ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒന്നാമനായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബാക്കി എല്ലാ ഇതിനകത്തും മനുഷ്യന്റെ ശാരീരിക ആരോഗ്യത്തിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഇതിലാണ്. അല്ലെ എല്ലാ സമയത്തും ആശുപത്രിയിലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആശുപത്രി ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡന്റ് ആയിട്ടാണ് മലയാളിയുടെ ജീവിതം പോകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു യാഥാർത്ഥ്യം കൂടി അതിനകത്തുണ്ട്. അതിപ്പോ യാഥാർത്ഥ്യമായി അല്ലേ? അതെ, അതിപ്പോ യാഥാർത്ഥ്യമായി. ബോഡി കോളനൈസേഷൻ இந்த ಬಾಡಿ ഒരു ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ಶಕ್ತമായി ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್. ಆ ಪಾಲಿಸಿ ಮೇಕರ್ಸ್ಗೂ ഒരു ഇതില്ല, സയൻസ്. They don't know science, they don't know logic, they are dictated by pharmacy and insurance mafia their scripts. And not only that, I'll come back to you as a media man. This propaganda, e wave lo propaganda because I'll ask my learned colleagues, I have never studied anything in my social preventive medicine or any other medicine. This wave will affect this age, this wave will affect this age, this wave will affect this age. ఇది నేను പഠിച്ചിട്ടില്ല. అది because the science which we have studied, we have never found anything like that. Age specific, time specific, and this we have never seen. This propaganda, this wave, so many lakhs of cases. Kerala, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ
రాజంగల్ ఇదే పరిస్థితి. Pakshay, the AIMS doctor, the other day when he came on live one show, he was asking why media, the first wave, second wave went to every hospital. How many cases? Oxygen is not there, beds are not there. But this wave, so many thousands of cases, but no media has gone to any hospital to inquire why the beds are free if so many cases are there, why no one is needing oxygen if so many cases are there, why no one is asking for ventilators. Why media has not gone like that? Is it not conflict of interest, trying to create fear psychosis? And media is also part of it. I'll come back to you. This we will have in the third round. Before that, I'll go to Vaidyanji. I'll make you a presenter. Prasadji, you can present. Okay. I'll make you a presenter. You can present why Ayurvedic cannot be used as an alternative medicine. It is our own medicine. Indian Medical Association should be Ayurveda, not allopathy. That is a Western medicine. They themselves call it as. Indian Medical Association means Indian, our own Prachina Vaidyam. That is our ancient medicine should be Ayurveda, naturopathy. Why this has not become Indian medicine? In this pandemic, the first stage, even April, our union government passed a holistic bill in Rajya Sabha without majority. And even you told me, the Kerala Chief Minister also had a video conference. After that, what happened? Why it could not go ahead? Don't you have medicines in Ayurveda? ചികിത്സയിൽ അത്യാവസര ചികിത്സ, പിന്നെ പാൻഡമിക് ചികിത്സയില്ല. ഇത് ഒരു രോഗം 99% they recover on their own. I've made you a presenter. You can present. You are the presenter now. You can share the screen and present. Okay. Yeah, before coming to the presentation session, of course, it is very important. I would like to show you something in that way. ഇതിനകത്ത് വളരെ കൗതുകരമായ ഒരു സംഗതി ഇപ്പൊ തന്നെ അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ. ഈ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമോ? കാണാം അല്ലേ? ശരി. അതായത് കഴിഞ്ഞ ഈ പാൻഡമിക് ലോക്ക്ഡൌൺ തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ കേരളത്തില് ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയുർവേദ ഡോക്ടേഴ്സുമായിട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനെ തുടർന്ന് അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ആയുർവേദ COVID-19 റെസ്പോൺസ് സെൽ SACRC എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ബോഡി ഉണ്ടാക്കും. വളരെ കൗതുകരമായൊരു സംഗതി, ആ സമയത്ത് നമ്മൾ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് യാതൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുള്ളതാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഐ എം കീപ്പിംഗ് ദ പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പാൻഡമിക് അവേ. അതിന്റെ അപ്പുറത്ത് ഈ പാനിക് ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് നടന്ന പ്രൊപ്പഗാൻഡയിൽ നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വളരെ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് എന്നുള്ളതായിരിക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ കൈ കഴുകൂ, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ മാസ്ക് ധരിക്കൂ. ഇത്രയും സമൃദ്ധമായിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി സപ്പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈദ്യ സമ്പ്രദായം ഉണ്ട് എന്നും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ജീവിച്ചോളൂ, നിങ്ങൾ എന്ത് രോഗം വരുത്തിക്കോളൂ, ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കൊള്ളാം എന്ന ഒരു കപടമായ ഉറപ്പ് തന്നുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥിതി ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണ്, നോക്കൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ, നിങ്ങൾ കൂടെ കൈ കഴുകൂ, നിങ്ങൾ മാസ്ക് വെക്കൂ, നിങ്ങൾ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും. അതിന്റെ കൂടെ വന്നൊരു ടാഗ് ലൈൻ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. അതിന്റെ തലേ ദിവസം വരെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ല. നമ്മളുടെ ആരോഗ്യം ഈ പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കോൾഡ് മെഡിസിൻ, അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്, സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. സ്റ്റേറ്റ് വിൽ ടേക്ക് കെയർ ഓഫ് അവർ ഹെൽത്ത് എന്നായിരുന്നു നമ്മുടെ സങ്കല്പം. ഒരൊറ്റ രാത്രി പുലർന്ന സമയത്ത് നമ്മളോട് പറയാണ്, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വലിയ ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളതാണ്. ആ സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തില് ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങൾ, എന്റെ ആ അന്നത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആയുർവേദത്തിനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത്. ആയുർവേദം ഒരു വലിയ ഗെയിം ചേഞ്ചർ ആകുന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത്. നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഇതാണ് കാലാകാലങ്ങളായി ചരിത്രം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, രാഷ്ട്രീയം നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്, ഗാന്ധി നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം. വ്യക്തിയുടെ തലത്തിൽ നിന്ന് സമൂഹത്തിലേക്ക് കുടുംബത്തിലൂടെ പകരുന്ന ഒരു ആരോഗ്യ സന്ദേശമാണ് സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആരോഗ്യ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ച് യഥാർത്ഥത്തില് കേരളത്തിലെ ആയുർവേദ രംഗം കൊണ്ടുവന്നു എന്നുള്ളതാണ്.
നിങ്ങൾ കൈ കഴുകലും മാസ്ക് വെക്കലും അല്ലാതെ മറ്റു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട്. നേരത്തെ റെഡ്ഡിജി പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ വെയിൽ കൊള്ളൂ, നിങ്ങൾ നടക്കൂ, നിങ്ങൾ വ്യായാമം ചെയ്യൂ, നിങ്ങൾ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കൂ, നിങ്ങൾ മറ്റേ പ്രാണായാമം ചെയ്യൂ, യോഗ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യൂ. അതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ തന്നെ കിച്ചനെ നിങ്ങളുടെ ഫാർമസി ആക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ഫുഡിനെ നിങ്ങളുടെ മെഡിസിൻ ആക്കൂ. അതല്ലാതെ കൊണ്ട് മെഡിസിനെ നിങ്ങളുടെ ഫുഡ് ആകുന്ന രീതിയിലേക്ക് മാറ്റല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സമഗ്രമായൊരു ജീവിത ശൈലി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് SSCRC ആദ്യം മുതൽ തന്നെ കാഴ്ചവെച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രോജക്റ്റുകൾ വന്നു. ഞാൻ അതാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആ നോക്കൂ, കേരളത്തിലെ എല്ലാ സർക്കാർ ഡിസ്പെൻസറികളും ആയുർരക്ഷാ ക്ലിനിക്കുകളാക്കി മാറ്റി. അതുപോലെ തന്നെ സ്വാസ്ഥ്യം എന്നുള്ള പേരിൽ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും 60 വയസ്സിന് താഴെയുള്ള ആളുകളിലെ സമഗ്രമായ നോക്കൂ, അടിയിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കിയാൽ വായിക്കാം. രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വ്യായാമവും യോഗവും എന്നാണ്. അതിനെ തുടർന്ന് വന്ന അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പരിപാടി. അമൃതം എന്ന് പറയുന്നത് ക്വാറന്റൈനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആയുർവേദിക് പ്രിവെന്റീവ് ഇന്റർവെൻഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവരിൽ എന്ത് തരത്തിൽ അവർക്ക് ഈ രോഗവ്യാപനം ഇല്ലാതെയാക്കാം, രോഗബാധ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന് വളരെ വിസ്തരിച്ച് പഠിച്ച ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ തന്നെ വരാം. സുഖായുഷ്യം 60 വയസ്സിന് മീതെയുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തിയ ഇതുപോലുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു പ്രതിരോധ പരിപാടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നിരാമയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ് പോർട്ടൽ തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഭേഷജം എന്നുള്ള പേരില് ആയുർവേദ യോഗ ചികിത്സാ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ഭേഷജത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രോട്ടോകോളും എസെൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് ലിസ്റ്റും ഉണ്ടാക്കി. പുനർജനി എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരുപക്ഷെ ലോകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് കോവിഡ് മുക്തരുടെ യഥാർത്ഥമായ പരിപൂർണമായ രോഗ നിവാരണത്തിനും ആരോഗ്യ പുനഃസംസ്ഥാപനത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി കേരളം ആവിഷ്കരിച്ചു. ഇപ്പൊ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് കിരണം എന്നുള്ള പേരിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടി കൊണ്ടുവന്നു. ഇത് അതിന്റെ ഒരു ടൈം ലൈനാണ്, അത്ര വലിയ പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതും അതേ അതിന്റെ ഓരോ പ്രോഗ്രാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഞാൻ വരുന്നത് ഈ അമൃതത്തിലേക്കാണ്. ഈ അമൃതം 21/5/2020 മുതൽ 8/7/2020 വരെയുള്ള ഒരു പഠനം നടത്തുകയും 18/9/2020 അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിന് നോക്കണം, 4.7 times lesser risk of being tested positive for SARS-CoV-2 infection എന്ന് ഈ പഠനം വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. എന്നാൽ കൗതുകകരമായ സംഗതി, ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ട് 2020 സെപ്റ്റംബറിൽ ദി റിപ്പോർട്ട് വാസ് സബ്മിറ്റഡ് ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് കെപ്റ്റ് ഇൻ ദ കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് an year. അതിനെ സംബന്ധിച്ച് യാതൊരു ഡിസിഷനും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ലേറ്റർ ഇത് നോക്കൂ, ഇത് 1,01,218 പേരിൽ ആ സമയത്ത് നടത്തിയ ഒരു പഠനമാണ്. ചെറിയ സംഖ്യയല്ല എന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇതിനെ തുടർന്നിട്ട് ഇത് അതിന്റെ നോക്കൂ, ഈ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ഞാൻ എന്റെ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ മുഴുവൻ ഫൈൻ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഇതും അമൃതത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ടാണ്. ഇത് അവസാനം ഈ വർഷം 2021 ഒക്ടോബറിൽ, ഈ വർഷം വെച്ചാൽ തൊട്ട് മുൻപത്തെ വർഷം, മറ്റേ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വന്നു. എന്നിട്ട് പോലും ഈ സംഗതി, അതായത് എവിഡൻസ് എന്ന് നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ലാക്ക് ഓഫ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് ആൻ, അതായത് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ്, അങ്ങനെയാണ്. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എവിഡൻസ് ഓഫ് ആബ്സെൻസ് എന്ന് പറയാറുണ്ട്. ഇവിടെ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ആണ് നിരന്തരം പരാതിയായിട്ട് ഉന്നയിച്ചിരുന്നത് എന്നതിന്റെ പേരിൽ ഇത് ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സ് ഇൻ പബ്ലിക് ഹെൽത്തിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു വന്ന സംഗതിയാണ്. ഇത്രയായിട്ടും ഇതിനെ വ്യാപകമായ രീതിയിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നടപ്പാക്കാനായിട്ട് ഈ കേരളത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു പോളിസി എന്നുള്ളതല്ല. അതേ സമയത്ത് നമ്മൾ വാക്സിന്റെ പിന്നാലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വാക്സിൻ നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ഡോസ് ഇഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് കണ്ടു. Then we went for second dose effective അല്ല എന്ന് കണ്ടു. Then booster dose, it is not also effective. സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലെ നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ ശങ്കര ചെട്ടി, ഇന്ത്യൻ വംശജനായ ഇന്ത്യക്കാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ടോക്ക് വന്നിരുന്നു. നോക്കൂ, ദിസ് ഇസ് അബ്സേർഡിറ്റി.
ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത് അബ്സേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ്. അതായത് ഇത് രോഗബാധയെ തടയുന്നില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ട്രാൻസ്മിഷനെയും തടയുന്നില്ല. അതോട് കൂടിയിട്ട് ഇത് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിന്റെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒറിജിനൽ നിർവചനത്തിന് പുറത്തു പോയിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ഓഫർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് വന്ന രോഗം മൃദുവാക്കും, മരണസാധ്യത കുറയ്ക്കും എന്നാണ്. ഉടനെ അത് വാക്സിന്റെ സെക്ഷനിൽ നിന്ന് പോയി അതൊരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ് ആണ് എന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞു. തെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ് ആർക്ക് പ്രയോഗിക്കണം എന്ന ചോദ്യം എത്തിക്കലി പോലും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. തെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഒരു സിക്ക് പേഴ്സൺ ആണ്. ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആളുകളെ മുഴുവനും ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ഏജന്റ് വഴി ഇനോക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ഒരുപാട് ഹിഡൻ അജണ്ടകളുള്ള കാര്യമാണ് എന്ന് ഡോക്ടർ ശങ്കര ചെട്ടി പറയുന്ന സമയത്ത് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി ആൻസേഴ്സ് ടു ഗിവ്. അപ്പൊ അമൃതം പോലുള്ള ഒരു പദ്ധതി, അതുപോലെ തന്നെ ഭേഷജം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ആയുർവേദിക് ട്രീറ്റ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ അൺകോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് കാറ്റഗറി എ COVID-19 എന്നുള്ള പേരിൽ വളരെ നേരത്തെ ആരംഭിച്ചതാണ്. 1/12/20 മുതൽ 15/1/21 വരെ പഠനം നടത്തി മെയ് 21 സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചിട്ട് അന്ന് 9,855 പേരിൽ പഠിച്ചതില് 95.87% പേരും കംപ്ലീറ്റ് റിക്കവറി കിട്ടി ഈ ചികിത്സ കൊണ്ട്. അതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇതിന് എന്ത് പ്രാധാന്യമാണുള്ളത്? അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മാറുമല്ലോ. വിത്തൗട്ട് എനി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദീസ് പേഷ്യൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ഇംപ്രൂവ് എന്നുള്ള ഫാക്ട് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ പറയുകയാണ്. കാരണം അതിനപ്പുറത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ICU, അതുപോലെ തന്നെ HCQS, റെംഡെസിവിർ, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ എവിഡൻസ് വേണം എന്ന് ഒരു വഴിക്ക് പറയുകയും, എന്നാൽ എവിഡൻസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആയുഷ് സിസ്റ്റങ്ങളുടെ എല്ലാ സാധ്യതകളെയും ഇല്ലാതാക്കുകയും അതേ സമയത്ത് അങ്ങേയറ്റം ഇല്ലോജിക്കൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ദ ineffective and dangerous therapeutic agents വളരെ വ്യാപകമായി നടത്തുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തില് ഈ പാൻഡമിക് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കാണിച്ചു തന്നത്. എന്റെ സുഹൃത്ത് രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്മേലുള്ള ഒരു വൻ കോളനി വൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസ് എന്നുള്ള. This is what Pinarayi Vijayan government was doing when I was doing live shows from Pala. They remove power, they will get your bandwidth because you are exposing now. Don't worry, we will not go away. And I'm better set the Facebook, that alternative bandwidth immediately. Fast. Sir, you go ahead, sir. Present. Just give me a second. We are putting the Facebook on alert. Petition. Chalo, sir. Go ahead. Now you go ahead with your presentation. Nothing will stop us, sir. Truth will prevail. Endina sare, you will remove power bandwidth as you have done in Pala, Kottayam. Still I made a show after show. Nothing will stop us. Satyameva Jayat. Ayurvedam has got everything. We have shown you Ananda Ayurveda. Now Vaidya M. Prasad, how Kerala government willfully. Yeah, please go ahead, sir. Prasad ji. Willfully, they were trying to hide the efficacy of Ayurveda. Yeah, please, sir. I will make you presenter. You are present? Okay. Yeah, you are the presenter, sir. Go ahead. നമ്മളെ യഥാർത്ഥത്തില് ഒരു നമ്മുടെ വൈദ്യപ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. അത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ അടുത്ത ഇതിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ രംഗത്ത് ഒരു തകർച്ച ഉണ്ടായതിനെ നമ്മളൊന്ന് കാണണം. ഈ ഇല്ലാതിരുന്നൊരു തകർച്ച എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു? കാരണം ഇപ്പൊ കേരളം ആരോഗ്യത്തിന് നമ്പർ 1 ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെ നിന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. കാരണം നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിന്റെ എണ്ണം കൂടി, അതിൽ ടെക്നോളജിയുടെ എണ്ണം കൂടി. ഇപ്പൊ സാധാരണ പണ്ട് കാലത്ത് ഒരൊറ്റ ഡോക്ടർ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പ്രദേശത്തെ ക്ലിനിക്കുകളെല്ലാം ഒന്നുകിൽ അത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു ടെക്നോളജി വെച്ചിട്ട്,
അതല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു പോവുകയോ ആളുകൾ അവിടേക്ക് പോകാതിരിക്കുകയോ പുതിയ ടെക്നോളജിയിലേക്ക് പോവുകയാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആരോഗ്യം കിട്ടണമെങ്കിൽ ടെക്നോളജി വർദ്ധിക്കണം. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ സ്റ്റാർ എണ്ണം കൂടണം. 2 സ്റ്റാർ 3 സ്റ്റാർ 4 സ്റ്റാർ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റാറിന്റെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് നല്ല ചികിത്സ കിട്ടി എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ജനങ്ങളിലേക്ക് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് അവിടെ ആരോഗ്യം യഥാർത്ഥത്തിൽ ക്ഷയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി അതൊരു വശം. മറ്റൊന്ന്, ഇതിന്റെ വാണിജ്യവൽക്കരണത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അത് പറയാതെ പോയാൽ തമ്മിൽ കൂടിച്ചേരില്ല. അതായത് ഒരു വലിയ 4 സ്റ്റാറോ 3 സ്റ്റാറോ 5 സ്റ്റാറോ ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവിടെ കോർപ്പറേറ്റുകൾക്കല്ലാതെ ഇപ്പൊ തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. ഈ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഒരു കാര്യം അങ്ങനെ തുടങ്ങണമെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചാൽ മതി. അതിന്റെ ഗുണഭോക്താക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആരിൽ നിന്നാണോ ആ പണം തിരിച്ചു കിട്ടേണ്ടതെന്നുള്ള ആലോചിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇപ്പുറത്ത് ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള ശ്രമം. അതായത് ആഹാരം, വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങളെ ശക്തമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കേരളം മാത്രം എടുക്കുക. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വിരുദ്ധ ആഹാരങ്ങൾ, അത് മൈദ തൊട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വരെ, ഉപ്പോട്ട് കർപ്പൂരം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ മൈദ തൊട്ട് ടൂത്ത് പേസ്റ്റ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കെമിക്കൽസ് ഇടിച്ചു കയറ്റി അതെല്ലാം ശരീരത്തിനെ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. ആ നിമിഷം തന്നെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു തകർച്ചയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മാത്രം വരുന്ന കംപ്ലൈന്റിനെ സാധാരണക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാതെ പോകുന്ന തരത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ആഹാരങ്ങൾ, മൈദ ഉണ്ട്, ബ്രോയിലേഴ്സിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ സാധനങ്ങള്, പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉപ്പ്, പിന്നെ ടൂത്ത് പേസ്റ്റ്, അങ്ങനെയുള്ള എന്തും മനുഷ്യനെ മോശമാകുന്ന തരത്തില് രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിപ്പിക്കുകയും സമയങ്ങളില്ലാതിരിക്കുക. ഏത് സമയത്തും ആഹാരം കഴിക്കാം, എപ്പോ ചെന്നാലും ആഹാരം കിട്ടുന്നുള്ള അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി അത് ഏത് സമയത്തും കഴിച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള പ്രചരണം ഉണ്ടാക്കി ഉറക്കത്തെ മാറ്റി നിർത്തി. കാരണം രാത്രികളിൽ മറ്റേ സിസ്റ്റം മുൻപിൽ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒന്നുകിൽ ക്ലാസ് ആയിരിക്കാം. കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് വരെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് പറയുമ്പോൾ ക്ലാസ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം രാത്രികളിലേക്ക് മാറ്റി ഉറക്കത്തെ ഒരു മാറ്റി നിർത്തുന്നത് വഴി അവിടെ ആരോഗ്യത്തെ ക്ഷയിപ്പിക്കുക. വ്യായാമം തീരെ ഇല്ലാതിരിക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്ക്, സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കടക്കം വ്യായാമത്തിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ബോധവും ഇല്ലാതൊക്കെ. നേരത്തെ വൈദ്യപ്രസാദ് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ യോഗ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ വ്യായാമ മുറകളെ കുറിച്ചൊന്നും പഠിപ്പിക്കാതിരിക്കുക. ഒരു PT പീരീഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പീരീഡിന് മറ്റൊരു ഒരു ക്ലാസ് പോർഷൻ തീർത്തേക്കാം. അപ്പൊ എങ്ങനെയും മാർക്ക് എവിടേക്കോ കയറി പോകാനുള്ള വ്യക്തിഗത കുട്ടികളിലും പാരന്റ്സിലേക്കും ഇടിച്ചു കയറ്റി അതെല്ലാം ആരോഗ്യത്തെ ഒരു ഭാഗത്തു കൂടെ ക്ഷയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ആരോഗ്യത്തെ കൂടെ ക്ഷയിപ്പിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടെ അതിന് ഒരു പരിഹാരം ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റാർ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകണം എന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച് ചെവിയോട് ചെവി പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ക്ഷയിപ്പിക്കുക. ഇത് കൃത്യമായിട്ടും വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നടത്താൻ പറ്റിയൊരു സമയമായി പോയി ഈ കോവിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാതിരിക്കുക, ശുദ്ധമായി കഴിക്കാതിരിക്കുക, പോഷകാഹാരങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക, നേരിട്ട് വൈറ്റമിൻ കഴിക്കുക, നേരിട്ട് വൈറ്റമിൻ D കഴിക്കുക, വൈറ്റമിൻ C വൈറ്റമിൻ D തുടങ്ങിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കഴിച്ചാൽ പോഷകം കിട്ടുന്നുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുകയും നേരത്തെ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ വെയിലത്തിറങ്ങാതിരിക്കുക, വ്യായാമം ചെയ്യാതിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള ധാരണയിൽ എല്ലാം അടച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് രോഗപ്രതിരോധത്തെ തകർത്തു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രതിരോധത്തിന് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന മരുന്നുകൾ, ആ മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അതിന് ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യേണ്ടി എത്തുകയും ഒരു ഘട്ടം വരെ ഇപ്പൊ ആദ്യ തരംഗം എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം പോലെ ആദ്യത്തിൽ ഒരു പരിധി വരെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. രണ്ടാം തരംഗം എത്തുന്നതോടുകൂടി ആളുകളുടെ ചിന്തകൾ മാറിപ്പോയി. അതായത് പ്രതിരോധം എന്ന ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിനെ മടുപ്പിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹിപ്പിച്ച ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളെ കൊണ്ടും ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് വാക്സിൻ വന്നാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നുള്ളൊരു ധാരണ പതിയെ എല്ലാവരിലേക്കും എത്തിക്കിട്ടി. ആളുകൾ അതിനുവേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, വന്നു, 2 വാക്സിൻ വന്നു. പക്ഷെ 2 വാക്സിനും ഫലവത്തായില്ല, തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നേരത്തെ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അത് പിന്നെ വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് രോഗത്തിന്റെ തീവ്രത കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി, മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റി എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു മുടന്തൻ ന്യായങ്ങൾ ഈ ആളുകൾ മുഴുവൻ മരുന്ന് കച്ചവടത്തിൽ ഈ സമയത്ത് സംഭവിച്ചു പോയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇത്തരം പാൻഡമിക് എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വിചാരിക്കും. പാൻഡമിക്കിനോട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുകയും എന്നാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഷീനറി മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ അടികളാക്കി മാറ്റുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒന്നാം തരംഗം 2ാം തരംഗം സംഭവിച്ചു വരും. 3ാം തരംഗത്തിലേക്കാണ് പിന്നീട് ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ കൂടെ വാക്സിൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കാം. അത് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എന്തിനാലും ശരി, കൊടുക്കേണ്ട മരുന്നുകൾ, ചികിത്സ അനുമതി യഥാർത്ഥത്തിൽ ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെല്ലാവരും
നിരവധി, കണക്കൊന്നും പറയാനില്ല, നിരവധി രോഗികളെ, അതായത് IC യൂണിറ്റിലോ വെന്റിലേറ്ററിലോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന, അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടുന്ന രോഗികളെ കേവലം മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം വീട്ടിലിരുത്തി തന്നെ ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാനായിട്ട് സാധിച്ചു. തെളിവാണത്. അത് കണക്കിലെടുക്കാതെ ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക്കുകളിലൂടെ എങ്ങാനും മരുന്നുകൾ കൊടുക്കാതിരിക്കാനുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ കൂടെ ചെയ്തു തന്നെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് ആരാണ് അതിന്റെ പിന്നിൽ കളിച്ച് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളതൊക്കെ പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. അതായത് കോവിഡിന് സമാനമായ ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചികിത്സിക്കരുതെന്ന് ബോർഡ് വരെ എഴുതി വെപ്പിച്ചു. ആളുകളെ ക്ലിനിക്കിലേക്ക് കയറ്റാതിരിക്കുക, ഒരു വലിയ അകലത്തിൽ നിർത്തി എന്തോ അകലിൽ സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രം സംസാരിക്കുക, അങ്ങനെയൊക്കെ മാറ്റി. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ഡോക്ടർമാര് വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട്, ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഹോമിയോ ഡോക്ടർമാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് രോഗികളെ മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത്, ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നുകൾ കൊടുത്ത് ലളിതമായും അവരുടെ ആരോഗ്യത്തെ സംരക്ഷിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ മറ്റൊരു ഭാഗത്തു കൂടെ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഭീഷണിയും തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ട് ആളുകളെ മുഴുവൻ രോഗാവസ്ഥയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതാണ് സെക്കൻഡ് വേവിൽ സംഭവിച്ചത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പൊ തേർഡ് വേവിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കുട്ടികളിലെയാണ് ഇപ്പൊ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും ശരി, നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്, ഇത് ഒരു സമഗ്രമായ ഒരു ചികിത്സാ പദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും തകർച്ചയിലേക്ക് പോകും. മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ വരുന്നു ഞാൻ കരുതുന്നു. Yeah, do you have any PowerPoint presentation, Sunilji? What? Do you have any PowerPoint presentation? Anything, evidence? No PowerPoint presentation. Yeah, Vaidyanji, because you stopped in between. This is what happens with us. Don't worry. We said Satyameva Jayate. Whatever they do, we will come back. You present, because we lost the power when you were trying to finish it off. You are still the presenter. Yeah, I would like to show what I had brought actually. Because see, this is a big evidence. Yeah, this was about the. This is a big evidence. I understand. Yes. At least it will awaken our Chief Minister, Kerala Chief Minister and Prime Minister, who is going to visit Hyderabad tomorrow. Yes, this was about that Bheshajam project which I was mentioning. Then these are the details of the Bheshajam project. Yeah, I think I should say something about that details of that different projects which were in as part of this SACRC program. Yeah, especially Amrita might discuss in detail. This Swasthyam, actually, the Ayurvedic people, Ayurvedic fraternity in Kerala, under the leadership of this SACRC, took all the effort to make videos, popular videos about how to eat healthy, how to exercise healthy, and how to have a proper dinacharya. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ദിനചര്യ എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു യഥാർത്ഥ വ്യക്തിനിഷ്ഠമായ തരത്തിൽ, with all the provisions for customizing as far as an individual is concerned, how to put a dinacharya in place, and what is the significance of ritucharya, the seasonal variations required as far as the dinacharya is concerned, how it is going to influence your health and disease status positively. All these things were spread across the state by means of various literature, social media platforms, short videos which were sent and shared in all possible platforms. ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറുതല്ല. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സംഗതി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ആളുകൾ വളരെ വ്യാപകമായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഇന്ദുകാന്തം കഷായത്തിന്റെയും സുദർശനം ഗുളികയുടെയും ഒക്കെ ആരാധകരായി മാറി. യഥാർത്ഥത്തില് അതും അതിനകത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട്. അതാണ് മലയാളിയുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം. അതായത് അയാൾ വീണ്ടും വിചാരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇന്ദുകാന്തം കഴിച്ചു മാറ്റാം, ഇതെല്ലാം സുദർശന ഗുളിക കഴിച്ചു മാറ്റാം എന്നാണ്. അവനവന്റെ പാർട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യേണ്ടതായ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഏറ്റെടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറാവുകയില്ല എന്നത് വളരെ കൗതുകകരമായ സംഗതി. They think that okay, everything will be made available in capsule form. I will swallow it and I should be healthy. So that is the policy of general public here. I think this is
a trend which we have gained over decades, if not centuries. അപ്പൊ ഇത് വളരെ അപകടകരമായ ഒരു സംഗതി. ഇതിനെ മറികടക്കാനായിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടുള്ള, വളരെ ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള, നിശ്ചയമായും ജീവിതശൈലി കേന്ദ്രീകൃതമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരോഗ്യ രക്ഷാ സംവിധാനം, ഞാൻ ആ വാക്ക് ഉപയോഗിക്കണം, ആരോഗ്യ രക്ഷാ സംവിധാനമാണ്, അല്ലാതെ അത് രോഗ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംവിധാനമല്ല. It is a healthcare system, not a disease management system. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ത്രൂ കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ സമഗ്രമായ പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കിയ ഒരു സമയമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ ആദ്യത്തെ സന്ദർഭം. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ദാറ്റ് വാസ് ഹൈജാക്ക്. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ, ഹോമിയോ മരുന്നിന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. ഹോമിയോ മരുന്ന് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കുട്ടികളിൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനമെടുത്ത ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. പക്ഷെ അതിനെതിരെ ഉയർന്ന പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ ഒരു ആഴം നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചറിയേണ്ടതാണ്. അതുവരെ ഹോമിയോ മരുന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് കേവലമായിരിക്കും, നമ്മളൊരു ലിറ്ററലിസം എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതിന്റെ ആ വാക്കിന്റെ ആ അർത്ഥം മാത്രം എടുത്തുകൊണ്ട് നേർപ്പിച്ചതാണ്, നേർപ്പിക്കലിന്റെ പരമാവധിയാണ് ഹോമിയോ മരുന്നിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പച്ചവെള്ളത്തിൽ പോലും ഇതിലധികം മരുന്നുണ്ടാകും എന്ന് ആരോപിച്ചിരുന്ന, കളിയാക്കിയിരുന്ന ആളുകൾ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഈ തീരുമാനം വന്നതിന് പിന്നാലെ പറയുകയാണ്, നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മാരക വിഷം കൊടുക്കാനാണോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നത്? ആർസനിക് കൊടുക്കാനാണോ? ആർസനിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ? ഇതിനാണോ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക്, അതിനെതിരെ ഒരു പ്രതിഷേധവും ഉണ്ടാകാത്ത രീതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ മാറി എന്നുള്ളതാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ വളരെ കൊട്ടിഘോഷിക്കപ്പെട്ട് നടത്തിയ കുട്ടികളിലെ പ്രതിരോധ പരിപാടിയില് ഏറെക്കുറെ അതിനെ ഒരു വളരെ നിശബ്ദമായ ഒരു മരണത്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സ്കൂൾ കുട്ടികളിൽ വാക്സിനേഷൻ വന്നതിന് ശേഷം കാണുന്നത്. അതിനെ സംബന്ധിച്ച ചില പഠനങ്ങളൊക്കെ നാളെ പുറത്തു വന്നേക്കും. ഇത്ര ലക്ഷം കുട്ടികളിൽ ഇത് കൊടുത്തു, ഇന്നതാണ് ഉണ്ടായത്, ഇന്നതല്ല ഉണ്ടായത് എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ എന്ത് മാറ്റം വരുത്തി വാക്സിൻ വരുന്നതോടുകൂടി അതിന് കിട്ടുന്ന വ്യാപകമായ പ്രചരണവും, വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ദിവ്യ ഔഷധം ഏത് തരത്തിലാണ് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതിന്റെ പ്രചരണ മന്ത്രങ്ങളും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തെ, നേരത്തെ ഡോക്ടർ ശിവപ്രസാദ് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ എങ്ങനെയാണ് നിശബ്ദരാക്കിയത് എന്നുള്ളത് പഠന വിഷയമാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞോട്ടെ. അതായത് കേരള സമൂഹം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിഭയങ്കരമായ, പറയാതിരിച്ചുകൂടാ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അതായത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ഒരു അങ്ങേയറ്റത്തെ വലതുപക്ഷ സ്വഭാവമുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷി ആയതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തിലുള്ള ഇടതുപക്ഷ മനോഭാവം ഏത് വലതുപക്ഷ ആശയത്തെയും എതിർത്തേ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയും നമ്മൾ പൊതുവിൽ കണ്ടു. പാൻഡമിക്കിന്റെ സമയത്ത് അത് വളരെയധികം ഉയർന്നു വരികയും ചെയ്തു. വലതുപക്ഷ സ്വഭാവത്തോടു കൂടിയ ഒരു സർക്കാർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ആയുർവേദം അതിഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അവരുടെ വ്യക്തിപരവും അതല്ലാത്തതുമായ എല്ലാ ബോധങ്ങളെയും തമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അധികാരികളുടെ ഉൾപ്പെടെ നമ്മള് ആയുർവേദത്തെ കോർണർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വളഞ്ഞിട്ട് ആക്രമിക്കുന്നതും കേരള സമൂഹം കണ്ടു എന്നുള്ളത്. ഇത് രണ്ട് തരത്തിൽ, അതായത് ഈ കേരളത്തില് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് ഒരു കപടശാസ്ത്രമാണ് എന്നതിൽ നിരന്തരം മുദ്ര കുത്തപ്പെടുകയും അതേ സമയത്ത് തന്നെ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ ഇടയുള്ളതായ ചില സാങ്കല്പിക സഹായങ്ങളെ പോലും അതൊരു രാഷ്ട്രീയപരമായ നിലയിൽ തമസ്കരിക്കപ്പെടുകയും പ്രതിരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ യഥാർത്ഥത്തില് വളരെ വിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ സമഗ്രമായ ഒരു ആരോഗ്യ മാതൃക രാഷ്ട്രത്തിന് എന്നല്ല ലോകത്തിന് തന്നെ മുന്നോട്ട് വെക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള, അതിനുള്ള ശക്തിയുള്ള കേരളത്തിലെ ആയുർവേദം യഥാർത്ഥത്തില് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങേയറ്റം പരിതാപകരമായ, എന്നാൽ
അതിശക്തമായ രീതിയിൽ ഒരു സോഷ്യൽ പാറ്റർനേജ്, ഒരു പബ്ലിക് പാറ്റർനേജ് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അടിത്തട്ടിൽ വ്യാപകമായ വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ സിറ്റുവേഷനിൽ കാണുന്നത്. അതിന് നിശ്ചയമായിട്ടും ഈ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റിന്റെ എല്ലാ മാനിപ്പുലേഷൻസിന്റെ ഇടയിലും ഈ SACRCയും അതുപോലെ ഫീൽഡിൽ നിരന്തരമായി കഷ്ടപ്പെട്ട ആയുർവേദ ഫ്രട്ടേണിറ്റിയിലെ ആളുകളും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു എന്ന് കൂടി ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയുകയാണ്. ബാക്ക് ടു യു സർ. Wonderful. I hope the Chief Minister and the Health Minister, including the Prime Minister and the ICMR, are listening to all this. You wanted evidence, here are the evidences. Now, what will you have regarding vaccines and the treatments which were given during pandemic? You have to showcase to the world now, as they have presented. Now, here are all the evidences, scientific evidences of Ayurvedic treatment and homeopathy which has been presented. And what about the vaccine and those remdesivir cocktails? WHO went on changing the protocols, treatment protocols. So many died, investing lakhs of rupees. Tamil Nadu government was distributing remdesivir. All of a sudden they took it away. Is that science? Now here this is science, logic. Mr. Chief Minister of Kerala, you need to answer. Yes, Rajagopalji, before we wind up, this propaganda machine was all the while everywhere. During third wave, lakhs of thousands of cases. But beds in the hospitals were empty. No one needed oxygen. No one was on ventilator. Still lockdowns, schools closed, cinema theaters functioning, malls functioning, bars and restaurants functioning, schools and colleges closed. In that place they are promoting vaccine which doesn't have liability and compensation with our own money, whereas Ayurveda proved now with evidences. Why do you think even media is not trying to show the truth? അത് വളരെ രസകരമായൊരു കാര്യമാണ്. കാരണം ആദ്യത്തെ വേവിലും രണ്ടാമത്തെ വേവിലും ഉള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇപ്പോഴുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല, അതിന് രസകരമായിട്ടൊരു കാര്യം, അത് മരണത്തിന്റെ നിരക്കിലും ഇതേ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇപ്പോ കേരളത്തിലെ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് 0.5% താഴെയാണ് ഒരു മരണനിരക്ക് ഉണ്ടാവാറ്. ഇപ്പൊ അത് 0.9% മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതെല്ലാം കോവിഡ് മരണങ്ങളാണോ, ആണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളതിന് ഉത്തരം പറയേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇത് ചെറുതല്ല. അതായത് ഒരു 5% ഉണ്ടാവേണ്ടത് 10%, 1%ലേക്ക് 0.5% ഉണ്ടാവേണ്ടത് 1%ലേക്ക് മാറുന്നത് ഏകദേശം ഇരട്ടിയോളമാണ് മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നത്. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഹോസ്പിറ്റലൈസ്ഡ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നുള്ള സംവിധാനം തന്നെ ഇപ്പോ ശിവപ്രസാദ് റെഡ്ഡി പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ഇല്ലാതാക്കി കളഞ്ഞു. അതായത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ചെന്നാൽ ഇതില്ല. ഇപ്പൊ പബ്ലിക് കിച്ചനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുള്ള കിച്ചനോ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇതൊന്നും തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇതുപോലെ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ, സെക്കൻഡ് ലൈൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെല്ലാം ഇപ്പൊ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു. ഈ രീതിയിൽ ഇത് ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു മാനേജ്മെന്റ്, അതായത് ഇത് മുഴുവൻ പരാജയമാണെന്ന് സമ്മതിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ആയിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നുന്നത്. അതായത് ഈ പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെഷീനും അതുപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് തളർന്നു. കാരണം ഇനി അവർക്ക് പ്രൊപ്പഗാൻഡ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജനം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. കാരണം അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ച്വൽ ഇതും ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഇല്ല. പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് ഇപ്പോഴും പാൻഡമിക് ആ പഴയ ഭീതി ഉണ്ടായിരുന്ന പാൻഡമിക്കിനെ തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പാൻഡമിക് ഇനിയും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കണം, ഇതുവരെയുള്ള 16 മുതൽ 18 വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വാക്സിൻ എടുക്കണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള വാക്സിനേഷൻ്റെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. കുട്ടികൾക്കുള്ള വാക്സിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തീവ്രമായ ശ്രമങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അതിന് പിറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കാരണം ഈ കുട്ടികളിലേക്ക് വാക്സിൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ആരുടെയും കൺസെന്റ് എടുക്കുന്നില്ല. അതായത് രക്ഷിതാക്കളുടെ കൺസെന്റ് എടുക്കുന്നില്ല. കുട്ടിയുടെ കൺസെന്റ് 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടിയുടെ കൺസെന്റ് വാസ്തവത്തിലുള്ള കൺസെന്റ് അല്ലെന്ന് എല്ലായിടത്തും പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അതായത് കുട്ടിയുടെ എടുക്കുന്നില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കുട്ടികളും എടുക്കുമ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്കും എടുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല വാക്സിനേഷനും ഇതുപോലെ തന്നെ പരാജയങ്ങളാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരെണ്ണം BCG വാക്സിനാണ്.
BCG വാക്സിൻ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ശ്വാസകോശത്തിന് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷേ വളരെ പ്രിഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ക്ഷയരോഗം അല്ലെങ്കിൽ ട്യൂബർക്ലോസിസ് ഡോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈവൻ മരണകാരണമാവുന്ന വിധത്തിൽ വരുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും അതായത് വാക്സിനുകളുടെ ഒരു എഫിക്കസി വളരെ ഈ വാക്സിന്റെ എഫിക്കസിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലായ്പ്പോഴും അറിയുകയും ചെയ്യാം. കാരണം അത് അങ്ങനെ വിജയിക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത വാക്സിൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യ ഇതിനകത്ത് ഇറക്കുന്നത് പോലും. എന്നിട്ട് പിന്നെയും വാക്സിനെ നമ്മൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക്, അതായത് പ്രൊപ്പഗാൻഡ മെഷീൻസ് വെച്ച് നടക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ മരണനിരക്ക് കൂടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് വാക്സിൻ ഇത് ബൂസ്റ്റർ ആളുകളാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സപ്രസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം തന്നെ കേരളത്തിൽ 99% വാക്സിനേഷൻ ഫസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. മറ്റു 90% മേലെയുണ്ട്. ബൂസ്റ്റർ ഡോസ് എടുത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത സുഹൃത്തിന് ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അയാള് പത്രപ്രവർത്തകനായതുകൊണ്ട് ഫീൽഡിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൊരു ഇതായതുകൊണ്ട് ഈ വാക്സിൻ 3 എടുത്തു. എന്നിട്ട് 3 തവണ ഇതിന് കോവിഡ് വന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ ധൈര്യമായ അവസ്ഥ. ഇതൊരു ഒറ്റപ്പെട്ട കേസാണെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ മാറ്റി. പക്ഷെ ഒരുപാട് പേര് ഇതേ തരത്തിലുള്ള സാധനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ പിന്നെ നമ്മൾ സംശയിക്കുമല്ലോ. അപ്പൊ ഒരേ തരത്തിലുള്ള സാധനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സത്യമായ ഒരു കാര്യമാണ്. അതായത് ഇത് വന്നിട്ടും ബൂസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടും വാക്സിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടും സാധാരണ വൈറസുകൾ വന്നാൽ വീണ്ടും അതേ വൈറസ് തന്നെ ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കോൾഡ് വന്ന ഒരു ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേറൊരു വൈറസാണ് കോൾഡായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയല്ല. ഒരേ ഇതിനകത്ത് തന്നെ വീണ്ടും ഈ തരത്തിലുള്ള സാധനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. വാക്സിൻ എടുക്കുമ്പോൾ ശരീരം വളരെയധികം ദുർബലമാവുന്നു എന്നുള്ള അവസ്ഥയും നമ്മൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് കുറെ കൂടി വിശദമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇതിന്റെ സാമ്പത്തിക വശം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല, ഇതിന്റെ സാമൂഹിക വശം ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. കുട്ടികളുടെ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അതിന്റെ മാനസികമായ പ്രശ്നം, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് ന്യൂറോ സയൻസ് ഒരു ചെറിയ പഠനം നടത്തി. അതൊരു 1,00,000-ഓളം ആളുകൾ പങ്കെടുപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നു. 60+ വരുന്ന ആളുകളുടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനുഷ്യൻ അവർ കണ്ടെത്തിയത് വളരെ ഷോക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അവർ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. അവർ കണ്ടെത്തിയത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡിമെൻഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, അതായത് സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒറ്റപ്പെടുകയും ചെയ്തോട് കൂടിയിട്ട് പ്രായമായ ആളുകളുടെ ഈ ഡിമെൻഷ്യ എന്നുള്ള രോഗം വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇനിയിപ്പോ അവര് കുട്ടികളിൽ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം നടത്താനുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കൊഗ്നിറ്റീവ് അവർക്ക് തകർച്ച നേരിടുന്നത്? കാരണം കുട്ടികളുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഏജ് 3 മുതൽ 7 വയസ്സ് വരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. 2-3 വയസ്സ് മുതലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഈ കുട്ടികളെ മുഴുവനും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന അവരുടെ ഇതിനകത്ത് ഒരു വലിയ ശരിക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ ഹാൻഡിക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനം ഭാവിയിൽ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതും കൂടെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ എത്രമാത്രം തീവ്രതാണെന്നുള്ളത് നമ്മള് യുദ്ധത്തിന് ബോംബ് വരുന്നു, ബോംബേറുന്നു, ഇത് വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇതിലേക്ക് ഒളിച്ചു പോകുന്ന പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഇൻഡോറിലേക്ക് മാറുന്നത്. നമ്മുടെ ലൈഫ് മുഴുവനും ഒരുതരം ഇൻഡോർ, അതായത് വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയ സ്പേസിനുള്ളിലേക്ക് ഒതുക്കുക, ഒരു തരം ജയിലിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. ജയിലില് ആളുകൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്ന അതേ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കുറെ കാലം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 2 കൊല്ലമായിട്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, ഫോഴ്സ്ഡ് ഒരു പ്രിസൺ ആയിട്ട് മാറുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത്. ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജയിൽ ജീവികളായിട്ട് മാറി. സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി, എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം പോയി, ചിന്തിച്ചാനൊരു ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആയിപ്പോയി. പിന്നെ വി ഹാവ് ബീൻ എക്സ്പോസിങ് എന്താಗಿ ದಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರೋರಾ, he stated in that second wave 15 to 17 year children died mostly, and the Jayaprakash Mulyal, the same Entagi member, he said no child in their age group died in the second wave, and he said all those children have already developed antibodies through serological surveys, they have done it, so children doesn't need any vaccine. And then this Arora, he gave a false statement. Immediately we caught hold of him and we demanded Prime Minister as to how you took his statement and announced vaccines on December 25th when children have antibodies and no child in that age group died because of COVID. Other we countered Prime Minister and we wanted Prime Minister to initiate action, and including his office, against this Entagi and also ICMR and also DCGI who are trying to promote vaccines. With evidences we have pointed out. Why do you think നിങ്ങൾക്ക് ശേഷിയില്ലാത്ത വിധത്തില്
വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം, അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് വേണം പറയാനായിട്ട്. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ ഭാവി എല്ലാ പ്രശ്നമാവല്ലേ, അവർക്ക് അത്ര വയസ്സായിട്ടില്ലല്ലേ. അൺസയന്റിഫിക് അണ്ടർ ട്രയൽ വാക്സിൻസ്. യെസ് സർ, പ്ലീസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ കേരളത്തില് ഈ നേരത്തെ വൈദ്യപ്രസാദ് സാറ് കാണിച്ച പോലെ ഒരു കരുതലോടെ മുന്നോട്ടുന്ന സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതിയില് സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം ഹോമിയോ പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ സ്കൂൾ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഒക്ടോബർ 27-ന് കരുതലോടെ മുന്നോട്ട് ഹോമിയോപ്പതി മരുന്നായിട്ടുള്ള ആഴ്സനിക് ആൽബത്തേറ്റി എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും കൊടുക്കണം. അത് ആ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കി. ഏതാണ്ട് 8.5 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു. ആ 8 ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു അറിവിൽ വന്നിരിക്കുന്ന 1000-ൽ താഴെ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമാണ് കോവിഡ് വന്നായിട്ട് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സർവേ ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനെ ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കാതെ, ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് കണക്കിലെടുക്കാതെ കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുകയും ഈ വാക്സിൻ അതിനുശേഷം മാത്രം ചിന്തിക്കേണ്ടുന്ന സാമാന്യ ബോധം പോലും ഇല്ലാതെ അത് മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഈ വാക്സിൻ കൊടുക്കുന്നത് ദുരന്ത ഫലങ്ങൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞുള്ളൊരു കാര്യം, ഈ വാക്സിൻ എടുത്ത ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അതിവിടെ ഒരു പഠനം നടത്താതിരിക്കുകയോ അതല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ട് ഇല്ലാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പല ആളുകളും കുഴഞ്ഞു മരിക്കുന്നു. വളരെ ആരോഗ്യമുള്ള ആൾക്കാർ 50 വയസ്സിന് 60 വയസ്സിനിടയ്ക്കുള്ള പലരും ഹൃദയസ്തംഭനം വന്ന് മരിക്കുന്നു. നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മനുഷ്യർക്ക്. പിന്നെ പലർക്കും സ്ട്രോക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 60 വയസ്സിന് മേലുള്ള ആളുകളോട് വാക്സിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നുള്ളൊരു മുന്നറിയിപ്പെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ കേരളം എത്തിപ്പെട്ടി. അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യത്തിന്റെ അവലോകനമെങ്കിലും നോക്കാൻ പറ്റും. എത്ര പേർക്ക് അത് അവിടെ വസ്തുതാപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വാക്സിൻ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ലളിതമായ ചികിത്സയിലൂടെ അത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ മനുഷ്യത്വപരമായിട്ട് കുട്ടികളെ പ്രത്യേകിച്ച് പറയണം. അവരാണല്ലോ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ. അവരെ അതിന് ഉപയോഗിക്കരുത്, ദുരുപയോഗം ചെയ്യരുതെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ പറയാം. പക്ഷേ സർക്കാർ ಎಲ್ಲ ರಾಜನೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮನಿ ಫ್ರಮ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್. പക്ഷേ കുട്ടികളുടെ പേരൻസ്ക്ക് എന്തായി? അവർക്ക് അത്ര മനസ്സിലായിട്ടില്ല. എല്ലാം ഭാവി പോവല്ലേ. No liability and compensation, they are all under trial, under tested vaccine. Why no parent in Kerala, or for that matter in entire India and entire world also, demanding what is the ingredient in the vaccine? Why they are not demanding and asking, as they are trying to blame Ayurveda and homeopathy now? Then why the hell these media also, why media is keeping quiet? Why are you not inquiring what is there in that vaccine? Parishodichu, chodichu. I am asking directly media and parents. Pinne, what is there in Ayurveda, what is there in homeopathy? You have every knowledge of it. Pakshay, vaccines, endina ee chodyam, it is not going into parents. Yes sir, Vaidya Prasad ji and Suvarna Prasha, nalla medicine undu. Suvarna Prasham, it has been tested and proved by none other than some big oncologists in Uttar Pradesh, Gujarat, everywhere they have proved it is working wonderfully well. ಸಹಜ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ, the natural immunity, that is making them to protect themselves. Simplest ways, whatever is there, the ingredients are known to the world. That is not being used by Kerala government. Surprisingly, you have seen what happened to Modi government and all the other states. All political parties, see, Rahul Gandhi is advising a booster dose. I have challenged him, gentlemen, what science you are speaking? Why do you need a booster dose? You tell me. Because it is UPA which has commercialized these healthcare through Bills and Gates Foundation. He has opened windows. Now this government has opened all the doors. Yes sir, Prasad ji. Yeah, that is true. But anyway, I'm not going to that part of the story. അതേ സമയത്ത് തന്നെ ഈ നേരത്തെ ശ്രീ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപകടകരവും വളരെ വിചിത്രവുമാണ്. അതായത് ഈ കേരളത്തിന്റെ പൊതുധാരയിലുള്ള ഈ രണ്ടായി തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ബോധം, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഒരു അഭിപ്രായവും കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായി വരാറില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് വളരെ കൗതുകകരമായ സംഗതി, ഞാൻ ചില TV ഷോകളിലൊക്കെ പങ്കെടുത്ത സമയത്ത് പോലും എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം, ഒരു ചാനലിലെ ഒരു ഡിസ്കഷന് വിളിച്ച സമയത്ത് അവര് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഞാൻ ഒരു വൈദ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിലുണ്ട്, വേറെ ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ഒരു ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ, ഒരുപക്ഷെ ചാനലുകാരൻ കാണിച്ച ഏറ്റവും വലിയ ഒരു
അബദ്ധമായിരിക്കും അത് നടന്നത്. അവര് ആളുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ചെറിയ നല്ല ഡിബേറ്റ് നടക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പാനലിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ആയുർവേദക്കാരനും അലോപ്പതിക്കാരനും വന്നു എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. അതേ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് അവർ ഒരു ഇടതുപക്ഷക്കാരനെയും ഒരു വലതുപക്ഷക്കാരനെയും കൊണ്ടുവന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാവരെയും അത്ഭുതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടതുപക്ഷക്കാരനും വലതുപക്ഷക്കാരനും തമ്മിൽ ഈ ആശയങ്ങളിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് സംശയം. അപ്പൊ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ സ്വതവേ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷം എതിർക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ കേരളത്തിന്റെ മൊത്തം സൊസൈറ്റി ഇൻക്ലൂഡിംഗ് പാരന്റ്സ് വുഡ് ഹാവ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു 2. പക്ഷേ ഈ പോളിസിയുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചതേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് നേരത്തെ രാജഗോപാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മളെ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു ഓവർ മെഡിക്കലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി, മേ ബി ദ ഹൈയസ്റ്റ് മെഡിക്കലൈസ്ഡ് സൊസൈറ്റി ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് കേരള സൊസൈറ്റി ആയിരിക്കും. നമ്മൾ വളരെ മൊത്തം പോപ്പുലേഷന്റെ ചെറിയൊരു പെർസെന്റേജ് വരുന്നുള്ളൂ എങ്കിലും നിയർലി മോർ ദാൻ 25% ഓഫ് ദ മെഡിസിൻസ് കൺസ്യൂംഡ് ഇൻ ദ ഹോൾ കൺട്രി ഈസ് ബൈ കേരളൈസ്. അപ്പൊ അത്രയും മെഡിക്കലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ സൊസൈറ്റി. ആ മെഡിക്കലൈസേഷന്റെ ഭാഗമാണ് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്സ്, ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാര്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ഇടയിൽ ഇതിനകത്തൊരു അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഇല്ല. ദേ ആർ വൺ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബോധം സമൂഹത്തിൽ വളരെ ഈവൺ ആയിട്ട് പരത്തുന്നതിൽ ദേ സക്സീഡഡ്. പക്ഷേ അത് തന്നെയാണ് ഇതിനകത്ത്. അപ്പൊ അതിന്റെ പിന്നെ മറികടക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ചർച്ചയില്, ഞാൻ നേരത്തെ ടിവിയിൽ നടന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചർച്ചയില് ഒരു വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അലോപ്പതി ഡോക്ടർ പറയുന്നതാണ് സ്കൂളുകളിൽ വാക്സിനെ സംബന്ധിച്ച് അധ്യാപകരുടെ വാക്സിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തിലാണ്. അത് മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്ന പോലെ, അതായത് ഇൻ പേപ്പർ അല്ല, പക്ഷെ സമ്മർദ്ദം കൊണ്ട് മാൻഡേറ്ററി ആക്കുന്ന സന്ദർഭത്തില് ഇദ്ദേഹം പറയുകയാണ്, നോക്കൂ സ്കൂളിൽ നിന്ന് എന്റെ കുട്ടിക്ക് ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനത് അടിച്ചു പൊളിക്കും എന്നതാണ് ഒരു കമന്റ്. ഒരു പൊതുബോധത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. Then why don't the school managements or for that matter political parties take responsibility? Vaccine manufacturer no liability and compensation. Courts are not giving. Governments, political parties are escaping. But the media who is proposing creating fear, and this school managements, and they should take the responsibility then. If something happens to the child, see, after we started to bring out through these channels ivermectin, after ivermectin we bought Covishield and Covaxin. Through ICMR website we lifted everything. We said they are still not undergone normal test trials in a small group. Then you are promoting this how? Immediately they slapped emergency use authorization. Now same thing is happening with child vaccines. Where did they test? In whom did they test? And why do you need a vaccine for a child? For a disease like corona? When children are dying because of tuberculosis, malaria, we have challenged which disease is killing youth and children in India. Come on, Prime Minister's office to Chief Minister's office. We'll debate. We are challenging you. That World Health Organization should be kicked out of this country. That is once for all. Because our health, our life, it is not primitive. It is totally localized. State to state we differ. Even in the state, the regions differ. When you go to the hill station, when you come to the sea coast, and when you come to the mainland. That is the beauty of our tropical climate. And it is totally indigenous. That is how our body is reacting, has got self-sustained immunity. Then how are you doing away with this nonsense? Rajagopal-ji wind up under trial vaccines. That is why still emergency use authorization. Spending our money. Etra buddhi upayogichindo Rajniti Dal, political parties and ICMR bureaucrats and that media, pampered media, they are investing our own money. Emergency use authorization, our own money, tax me. It is not Prime Minister's money or Chief Minister's money. The taxes which we pay, through them they are giving it to pharmacy. And that again 50,000 who are dying without any diagnosis, without any post-mortem autopsy. Whether they have died because of corona or TB or malaria, because TB and malaria, other diseases, they are insured. Pharmacy and insurance companies have to pay. But they are making us to pay. See, because of this fear. Our fear, our pedi bhayam is investment. And don't you think these under trial vaccines, because we have been pointing out, lot of placebo will be there. Candidate vaccine and placebo. Till it is proved. Because it will take 8 to 10 years for a vaccine to come out. Even with modern any technology. If they have to come out with a near vaccine. Don't you think all those politicians and their stooks are getting
only placebo or no other except certificates. Common people, they are being injected with this. How do you look at this scenario? Why media is keeping quiet, Rajagopalji? Last word before we say bye. Wake up Kerala. How can we wake up Kerala? Because showing Kerala, they are disturbing and destroying entire India. അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ഇതാണ്, വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ്. ബുദ്ധിമുട്ടല്ല, ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്തതല്ല, പക്ഷേ ഉത്തരത്തിന് വളരെയധികം ഇതുണ്ട്. അതായത് ഒരുപാട് വേരിയബിൾസ് ഇതിനകത്ത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, ഇതിന്റെ അഫോർഡബിലിറ്റി തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മെഡിസിൻ വന്നാൽ ആ മെഡിസിൻ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഏറ്റവും രസകരമായ ഒരു പഠനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ടായത് കേരളത്തിലാണ് പലപ്പോഴും ഈ പല മെഡിസിൻസും പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്. ബംഗ്ലാദേശിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നു എന്നൊരു റിപ്പോർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമുണ്ട്. അതായത് ബംഗ്ലാദേശിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. ബട്ട് ഇൻ കേരള ഈ പരീക്ഷണം നേരെ തന്നെ വീണ്ടും ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് യു വിൽ ഗെറ്റ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവർക്ക് മെഡിക്കൽ കമ്പനികൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. ഈ തരത്തിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് നിന്നു കൊടുക്കുക. അതായത് വേറൊന്ന് അതിൽ രസകരമായ എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര പണം വെച്ചാലും അവരത് വാങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. ബംഗ്ലാദേശിൽ വെറുതെ കൊടുത്താൽ പോലും വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലല്ല, ഇവിടെ അങ്ങനെ വാങ്ങും. അപ്പോൾ പണം കൊടുത്ത് പണം ചെലവാക്കാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ ഇതിന്റെ ട്രയൽ നടത്താൻ പറ്റിയ ഒരു കോളനിയാണ്, കൃത്യമായിട്ടൊരു കോളനി തന്നെയാണ് കേരളം എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവോടുകൂടി പല ഡോക്ടർമാരും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടും അറിയാതെയും ഇതിന്റെ ആളുകളായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. ചില വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ മാത്രമാണ് പിടിക്കപ്പെടാറ്. അത് എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇത് വരുമ്പോഴാണ് പിടിക്കപ്പെടാറ്. ഒരു വലിയ പുതിയ മെഡിസിൻ വന്നിട്ടുണ്ട്, നമുക്കൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ ഇറക്കുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോ പുതിയ മെഡിസിൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരീക്ഷിക്കാം എന്ന് പറയും. ഇത് ട്രയൽ പോലും നടത്താത്ത മെഡിസിൻ ആയിരിക്കും, നിങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കും. പരീക്ഷിച്ചാൽ പറയാലോ, അതായത് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷണമായിരുന്നു, പരാജയപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ രോഗം കൊണ്ട് മരിക്കാമായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു സംവിധാനമാണ് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യരംഗം എന്നുള്ളത് തന്നെ ഒരു അവിടെയാണ് മീഡിയയുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മീഡിയറ്റൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം കൂടിയാണ് കേരളം. അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം മീഡിയയുടെ ഇതിനകത്ത് ചെലവഴിക്കുന്ന, അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ ആയാലും അല്ലാത്ത ടെലിവിഷൻ ആണെങ്കിലും പത്രമാണെങ്കിലും അതിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അതിനകത്ത് ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടൊരു മീഡിയ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെ വാർത്ത എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളത് വാസ്തവത്തിൽ കുട്ടികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആദ്യം തന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ കുട്ടിക്കാലത്ത് തന്നെ ഒരു പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടേണ്ടത് എന്ന് കുട്ടി പഠിപ്പിക്കണം. കാരണം അവര് ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന ലോകത്ത് നമ്മൾ ഇറങ്ങിപ്പോകുന്ന പല കാര്യങ്ങളിലും നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് ഇതുണ്ടാവും, ഇവിടെ വഴി തെറ്റി വീഴും അല്ലെങ്കിൽ കാല് തട്ടുമെന്നൊക്കെ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ അവർ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നത്. അതായത് അവര് മീഡിയ സ്കൂൾ കരിക്കുലത്തിൽ മീഡിയ ഒരു ഭാഗത്തും മീഡിയ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാവുന്നില്ല. മീഡിയ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വാർത്ത നിങ്ങൾ വായിക്കേണ്ടത്, അത് വായിക്കാന്ന് ക്രിട്ടിക്കലി ഇവാലുവേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുട്ടി തിരിച്ചറിയേണ്ട രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടത്, ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം. പഠനം അത് ഒരു ശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഈ തരത്തിലുള്ള പ്ലേയേഴ്സിന് മുഴുവനും ഗ്രൗണ്ട് ഒരുക്കി കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അത് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറയുകയാണ്, വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് വേറെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, എനിക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമേ ഉള്ളൂ. Yeah, we'll come back. We'll do series because we are such a wonderful people, but very sorry state of affairs in Kerala. They are not dealing with human lives, they are dealing with machines. Under trial, all under trial vaccines, and they are forgetting this time it is our money. Under emergency use authorization they are investing our money. Don't forget, tomorrow they borrow, they steal, they run away. It is we who have to pay. Every on head there will be so much of, I should paribhasha in local language, loan. That loan will be there on everyone. We have to pay tomorrow, we cannot, otherwise again England, like some pharmacy company will come and start ruling us. Ada vendada. Just think, we need Pulimurgans in media, Pulimurgan in society now. Otherwise the bhavi of youth gone for once for all. Cinema tharangal evada boyi, because are they getting only placebo because it is under trial vaccine?
or they are getting only certificate? Why are you promoting? If you are promoting, take liability and compensation angle with you. You become responsible. We are demanding through this show. Kerala government stands totally exposed. Like union government under Modi. They have brought a holistic bill in Rajya Sabha, passed by Rajya Sabha in April 2020. Now in 2020, Kerala government came forward with such a huge Ayurvedic, and then even they have distributed homeo medicines as a preventive before the schools reopened. All of a sudden, what made Kerala government to switch over to under trial, under testing? These, I will not call them as a vaccines. Vaccine should stop the transmission, but it is not happening. So many strains, why they are happening? Pathanamthitta, Malabar region, you yourself in Thrissur also, they have tested. But still, you are promoting vaccine, why? Yendina. So many thousands of cases. Hospitals bed khali. No one needs oxygen. No one needs ventilation. Pinna yenda ye pedi. Yendina ye bhayam. Ye bhayam yendina. I think I cannot answer. There are so many other things, so many videos I can't play. But we are coming back because lot of information is there with Mr. Vaidyan. And we have just sensitized Rajagopal. He will come back in a much better way and refined way. But this show, we just wanted to make Kerala to believe themselves. Such a beautiful land, God's own country, our own indigenous medicine. You have your own natural immunity with you. Don't fall as a prey. Kuttigalda bhavi prashnamau. Just think it over. Ask, at least become dare enough. You should question them. What does this vaccine contain? Why should I take a vaccine? Where is emergency use, emergency situation? In how many hospitals, how many beds are vacant? Why no one is asking for oxygen? Why no one is asking for ventilation? Still so many cases. Is RT-PCR test, is it a correct diagnostic test? Is it not a fact? Daily 27,000 people, unfortunate Indians, die in a day. How many are because of COVID? Where is the post-mortem autopsy report? Question them. How many are dying because of tuberculosis, malaria, dengue, typhoid, malnutrition, and accidents? That video I wanted to play. In Uttar Pradesh, many die because of accidents. Noida. We have all the statistics. At least now, Prime Minister's office, you should initiate action against NTAGI Chairman Dr. Arora, Indian Council of Medical Research, and all those who are spreading canards, lies about science. We demand through this show, there should be science, there should be truth, and freedom for every citizen to decide themselves, because it is right to life. We are not dealing with guinea pigs or machines. It is human life which matters. Give complete information, correct information, so that every individual can decide themselves. If you have proper information, they will decide. But if you are creating fear, lockdowns, how can they decide? So, I request every Keralite to rise above. Adi Punya Bhumi, God's own country. So many systems like Ayurveda, Homeo, Naturopathy. Vajpayee had come there for treatment. Many people come there for treatments. Why are you forgetting them? Beaches, you can walk out in the hot sun, morning sun, breathe fresh air, chuduvellam. Your kitchen, all spices. That is how you get Sahaja Roga Nirodhaka Shakti. Think for yourself. Question yourself. Then start questioning the government. Those who are trying to promote all these illogical, unscientific methods, question them, because it is your life. Ningalda bhavi, kuttigalda bhavi, prashnamav. Allangil, bhayankara prashnamav. Appo, there will be no one, no vaccine manufacturing company, no insurance company, no government. No one will come to your rescue. It is only you who has to take care of yourself, your family,
your society, state and country. This is what is for all today. Anyone wants, you wanted Sunil, Dr. Sunil, you wanted to say something? No. Yeah. So everything we have presented, I hope at least now Kerala government open its eyes and speak only truth. Convey the truth to the people of Kerala. Otherwise, what has happened in Canada, you have seen what has happened in England. People will not stand mute witness anymore because it is the health, and people are constitutional authority themselves. You are not a dictator. You are not trying to give money from your pocket. Mind you, we are paying taxes. It is our taxed money through which government runs, and government should run in the interest and welfare of people in a transparent and accountable way. Pedi venda, bhayam venda. You give us information. You allow us to decide what is good, whether it is prevention or treatment, whether this system, that system or any other, but you give us complete information. Not fear, not archaic epidemic act, not disaster management act. Because we are constitutional authority, and how is that you are creating fear for us? Endina? Election after election, nothing happens. Malls open, nothing happens. All of a sudden, wave after wave, you say there is another wave, promote booster dose, promote child vaccines. And how long? Alternatives we have presented. Ayurveda, Homeo, Naturopathy, and entire Kerala is a big alternate model for the world. You breathe when you go out, right from rubber to all fruit trees. That natural air, everything you breathe and you become healthy. Ada Keralam. That sort of Keralam we want. We come there to breathe that fresh air, that ambience, that good food, that beautiful sunlight, those beaches, rivers. Every cinema, you see people jump into water, they swim. Ella jayanundu being in water. Pinna endai, why corona is creating this fear? Evadavai Pulimurgans, where are Pulimurgans? So I request every citizen of Kerala should become a Pulimurgan, because it is your health which is at stake. I hope this is sufficient. Gentlemen, thanks a lot to you. I hope to do another show with you very shortly, because there are so many questions, because we can't take questions. It is already 2 hours show. And you are asking me when this will be retelecasted. We will announce. The retelecast date it will be on Citizens Dr. TSPR channel. Do support Dr. TSPR channel, Citizens Dr. TSPR channel, and Environment People Dr. TSPR channel. Come whatever they do, we will do the live show. You have seen, you have the mute witness. They removed power, they interfere with bandwidth right from Pala where this channel took birth. They have been doing the same. But believe me, we will do every show in larger public interest. No enmity against individual, nor animosity against any party or organizations. Issue as per rule of law, Constitution, invoking Evidential Act. So beautifully they have presented. The PowerPoint was there, and Mr. Rajagopal with his enormous experience. The body colonization, it's a big word. Are we going to be ruled by East India Company like pharmacy companies? Are we going to give away our body? And like Dr. Sunil, when they have distributed preventive medicine in lakhs, where is this study? Why Pinarayi Vijayan and this cabinet, and for that matter assembly, all political parties are keeping quiet? Did you study? Did any child get affected? Without that, how are you promoting these vaccines? We are not against any system of medicine, but under trial, untested, and for a disease like corona, 99.9% recover on their own. Why do you need a vaccine? Investing my money. I am a concerned citizen. I have my right to question you, because you are utilizing my money. You should have spent my money for children's education, their health. Livelihoods have been lost, employment generation. For this you should have invested my money. Investing money for pharmacies, they are becoming neo-rich, entering Forbes. Or PM was about to celebrate during pandemic. Very sorry state of affairs. Take care, sir. For all the Indians, Sukha Nidra Shubharatri for the world over. Good morning, good afternoon, and good evening. Take care. Do support us. Thank you. Thank you, sir.
Thank you. Rajagopal Thank ji, you. Vaidya Thank you. Prasad ji, and Dr. Sunil Kumar ji, Thank God you. bless you. And the man behind this, Mr. Ravi, God bless you. Thanks a lot. I hope we could awaken Yes, the spirits we of have to thank you. we could awaken the spirits of Keralites, because Kerala is going to lead India and the world. I am for sure. That is a Punya Bhumi, a wonderful culture, and I hope people will rise above the occasion and Kerala will start leading India, not only in this pandemic, the healthcare. They will reverse all that. We have got that ancient tradition system. That system should prevail, and Kerala should become real like a role model. That unity in diversity, that richness in culture, richness in environment, everything, that nature, everything should come to the rescue of not only Kerala but India and world as a whole. Thank you, sir. Take care. Bye, sir. Thank you. Okay. Bye. Bye. Namaste.